وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں بزرگوں، جو حضرات پیچھے ہیں اس سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں. হযরত বলতেছেন যারা আমরা এখনো পিছনে আছি আমরা সবাই আগে এগিয়ে এসে মজমার সাথে মিলে বসি. دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرد کو دو ذمہ داری ادا فرمائی ہیں. ایک ذمہ داری تو اپنی ذات سے دین پہ چلنے کی ہے، اور دوسری ذمہ داری ایک ایک فرد کو اس محنت کے لیے کھڑا کرنے کی ہے. یہ دو ذمہ داری ہر فرد کے ذمے ہے، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھے ہوں. اس لیے کہ ہماری محنت کا میدان جو ہے امت کا ہر فرد ہے. ہماری محنت کا میدان پہلے اپنی محنت کے میدان اپنی ذات میں پورے دین کی محنت اور پورے دین کو زندگی میں لانا، اور دوسرا ہر فرد امت کو اس محنت کے لیے کھڑا کرنا. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. আলহামদুলিল্লাহ। হযরত বলতেছেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রতিটা ব্যক্তিকে দুইটা জিম্মাদারি দিয়েছেন, দুইটা দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। একটা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে নিজের ঈমান আর আমলকে বানানো, নিজের সত্তার উপরে মেহনত করা, আর আরেকটা হচ্ছে যে অন্যের উপরে মেহনত করা। যে জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন যে প্রতিটা ব্যক্তি, প্রতিটা উম্মতি, প্রতিটা ফরদে উম্মত তার মধ্যে দিন জিন্দা হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। সে পুরুষ হোক, মহিলা হোক, বয়স্ক হোক, জওয়ান হোক, যেই তবকারই হোক না কেন, তার উপরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই দুইটা মেহনতে জিম্মাদারি দিয়েছেন। একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত আমলকে ঠিক করা, আরেকটা হচ্ছে প্রতিটা ব্যক্তি, প্রতিটা ফরদে উম্মত, উম্মতের প্রতিটা ব্যক্তির উপরে মেহনত করা, যে তার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে হয়ে যায়। میرے دوستوں، دعوت بھی دو طرح کی ہے، ایک اجتماعی دعوت اور دوسرا انفرادی دعوت. آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ انفرادی دعوت ملے گی. انفرادی دعوت جتنا کام کا ذہن، کام کا مزاج، کام کی سوچ اور جتنا صحابہ کا عملہ تیار ہوا ہے اس میں سب سے بڑا دخل انفرادی دعوت کا ہے. 13 سال مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت تھی. اجتماعی دعوت بھی جب مؤثر ہوتی ہے جب انفرادی دعوت کے ذریعے سے ماحول بنایا جائے، ورنہ میرے دوستو اجتماعی دعوت بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ عملہ تیار کرنے کے لیے انفرادی دعوت ہے کہ انفرادی دعوت کے ذریعے جتنے مہاجرین تیار ہوئے وہ انفرادی دعوت کے ذریعے سے تیار ہوئے. جتنے انصار تیار ہوئے اس میں بڑا دخل انفرادی دعوت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی میں انفرادی دعوت بھری بھی ہے. اس لیے ایک تو ہر فرد کے ذمے انفرادی دعوت ہے، ہر فرد کے ذمے انفرادی دعوت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے کہ چند لوگ دعوت دے دیں اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے، بلکہ انفرادی دعوت تو ہر فرد کے ذمے فرض ہے. کیوں کہ اس کے بغیر امت اپنے دین پر باقی نہیں رہ سکتی. جو اپنے دین کے داعی نہیں ہوگی وہ میرے دوستو اس کا دین بھی محفوظ نہیں ہوگا. امت اس کے بغیر اپنے دین پر قائم نہیں ہو سکتی، اپنے دین پر قائم نہیں ہو سکتی. یہ ہر فرد کے ذمہ فرض ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی ہر فرد کے ذمہ یہ دعوت کی محنت فرض ہے. اس لیے صحابہ کا جتنا عملہ تیار ہوا وہ انفرادی دعوت سے تیار ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عبادت کرتے رہے، ایک آدمی تیار نہیں ہوا. آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ آپ کو نمازی کہیں گے، روزہ رکھیں گے تو لوگ آپ کو روزہ دار کہیں گے، لیکن اس سے اسلام کا معیار قائم نہیں ہو سکتا، اس سے دین عام نہیں ہو سکتا، اس سے دین عام نہیں ہو سکتا، اس سے عملہ تیار نہیں ہو سکتا. হযরত বলতেছেন দাওয়াতের মেহনতের দুইটা অংশ আছে, একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত
দাওয়াত, যেটাকে ইনফিরাদি দাওয়াত বলে, এক একজনকে দাওয়াত দেওয়া, আর একটা হচ্ছে ইজতিমাই দাওয়াত, যেটা হচ্ছে একসাথে মিলে ইজতিমা করা বা বয়ান করা। তো বলতেছেন দাওয়াতের মধ্যে এই ইনফিরাদি দাওয়াত, যেটা এক এক ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া, এইটা দিয়ে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন ওনারা তৈয়ার হয়েছেন। আমলা তৈরি হয়, কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় ব্যক্তিগত দাওয়াতের দ্বারা। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি যদি আমরা দেখি, তাহলে তার মধ্যে এইটাই পাওয়া যায় যে ইনফিরাদি দাওয়াত, ব্যক্তিগত দাওয়াত এত বেশি দিয়েছেন। বলে মদিনা মুনাওয়ারাতে তো ইজতিমাই দাওয়াত, মক্কা মুকাররমায় ইজতিমাই দাওয়াত তো ছিলই না, ইনফিরাদি দাওয়াত ছিল। ইনফিরাদি দাওয়াতের মাধ্যমে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের এত বড় আমলা তৈরি হয়েছে। এবং মুহাজিরিন যারা ছিলেন তারা ব্যক্তিগত দাওয়াত আর ইনফিরাদি দাওয়াতের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে। ইনফিরাদি দাওয়াত এইটা যখন পরিপূর্ণ হবে, তখন ইজতিমাই দাওয়াতের মৌকা আসবে, ইজতিমাই দাওয়াতের সুযোগ তৈরি হবে। বলছে এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে বেশি সময় দিতেন। ইনফিরাদি দাওয়াতের দ্বারা মজমাকে তৈরি করতেন, এক এক ব্যক্তিকে তৈরি করতেন। বলে ইনফিরাদি দাওয়াত এটা কোনো এরকম না যে এটা ফরজে কিফায়া, যে আমি দাওয়াত দিলাম কয়েকজনকে, আমার পক্ষ আমরা অনেক মানুষ আছি, কয়েকজন আমাদের মধ্যে থেকে দাওয়াত দিয়ে দিল আর এটা আদায় হয়ে গেল, বিষয়টা এরকম না। ইনফিরাদি দাওয়াত প্রতিটা ব্যক্তি, প্রতিটা মুসলমানের উপর ফরজে আইন। বলে এক একজনকে দাওয়াত দেওয়া, এক এক ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া, ইনফিরাদি দাওয়াত যেটা বলতেছেন, বলে এটার দ্বারাই আমলা তৈরি হবে, এটার দ্বারা মজমা তৈরি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি থেকে এটাই পাওয়া যায়। এবং সাহাবারা মক্কা মুকাররমার মধ্যে ইনফিরাদি দাওয়াতের দ্বারাই এই মজমাকে তৈরি করছিলেন। বলে যদি ব্যক্তিগতভাবে আমি দায়ী না হব, আমি যদি দাওয়াতের মেহনত না করব, আমি যদি দাওয়াত না দেব, তাহলে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হবে, আর আমাকে আমার দাওয়াত যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমি অন্য কারো মাদউ হয়ে যাব। এই জন্য ব্যক্তিগত দাওয়াত, ইনফিরাদি দাওয়াত এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি থেকে দেখা যায়। दौर सहाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो भी ईमान लाता, वो अपने जिम्मे फर्ज समझता कि मुझे दूसरों को दावत देनी है। वो अपने जिम्मे फर्ज समझता कि मुझे दूसरों को दावत देनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान लाई। ईमान लाते ही अपने जिम्मे उन्होंने दावत देनी शुरू, अपने जिम्मे दावत को समझा कि मेरी जिम्मेदारी है दूसरों को दावत देने की। मेरे दोस्तों, दावत देने के लिए घर से बाहर निकले, एक दिन 2 दिन मेहनत करते रहे। इनफिरादी दावत के जरिए से 9 आदमी तैयार हो गए। उस जमाने में ये मामूल था, ईमान लाते ही ईमान के दाई बनते थे। मर्दों में, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाई और ईमान लाते ही दावत देनी शुरू कर दी। ये जितने असहाब तैयार हुए, ये असहाब के तैयार होने में इनफिरादी दावत का असर है। इनफिरादी दावत का असर है। आप यहां जो आए हैं, आप 4 महीने लगाते हैं, आप चिल्ला लगाते हैं, आप मसूरात में जाते हैं, आप बैरून जाते हैं, मेरे दोस्तों वो इनफिरादी तश्कीलों से, इनफिरादी दावत से आते हैं। इज्तिमाई तौर पे तो आदमी नाम दे देते हैं, लेकिन तफक्कुद अहवाल और आदमी की वसूलियावी इनफिरादी दावत के जरिए से होती है। इनफिरादी दावत से जितने मुहाजिरीन तैयार हुए, जितने अंसार तैयार हुए, उनमें बड़ा दखल इनफिरादी दावत का है। इनफिरादी दावत का है। हर फर्द के जिम्मे है कि वो दूसरों को दावत दे। अगर रोजाना हर नमाज के बाद 5 को दावत देगा, मेरे दोस्तों दिन में 25 को दावत पहुंचेगी, एक महीने में 750 को दावत पहुंचेगी। दावत के जरिए से माहौल तैयार होता है। दावत के जरिए से, दावत ऐसा मौसर अमल है, ऐसा मौसर अमल है, और वो अमाल जिन अमाल पर अल्लाह की मदद नुसरतें होती हैं, दौरे सहाबा में नुसरतें हुई हैं, उनमें बड़ा दखल इनफिरादी दावत का है। मेरे दोस्तों, एक तो अभी हमारा मिजाज नहीं है दावत देने का। हम माहौल देखते हैं, मिजाज देखते हैं कि हमारे मिजाज के साथी है, हम मिजाज के साथियों को दावत देते हैं, हम माहौल देख के दावत देते हैं। दौरे सहाबा में माहौल नहीं देखते थे। माहौल मुखालफत का है, शिद्दत का है। फर्द को समझा रहे हैं, फर्द को। आप हयातुस सहाबा में देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा की, मेरे दोस्तों, अफराद को दावत, फर्द को दावत, अफराद को दावत, अफराद को दावत। ये हमारा मिजाज बने। अभी दावत का हमारा मिजाज नहीं है।
अभी दावत का गलबा नहीं है, अभी दावत का गलबा नहीं है। जिस आदमी पर दावत का गलबा होगा वो माहौल को नहीं देखेगा, बल्कि हर माहौल में वो दावत देगा। वो मिजाज वालों को तलाश नहीं करेगा, हर मिजाज वालों को दावत देगा। वो जबान वालों को तलाश नहीं करेगा, हर जबान वालों को दावत देगा। वो रंग और रूप को तलाश नहीं करेगा, हर रंग वालों को दावत देगा। ये है, इसे कहते हैं दावत का मिजाज। ये मेरे हल्के के आदमी हैं, ये मेरे शहर के आदमी हैं, ये मेरी जबान के हैं, ये मेरे रंग के हैं, ये मेरे कैटेगरी के हैं, मैं इनको दावत दूं कि नहीं? ये दावत नहीं, इससे उम्मत तैयार नहीं होगी। आप अगर आपने अपनी मेहनत का मैदान जबान वालों को बनाया है तो जबान वाले तैयार होंगे। आपने अपनी मेहनत का मैदान अपनी बस्ती वालों को बनाया है तो बस्ती वाले तैयार होंगे, उम्मत तैयार नहीं होगी। ये फिक्र लेना कि हमें हर हाल में, हर माहौल में, हर जगह में दावत देना, हर जगह में दावत देना। दौरे सहाबा में एक दूसरे से जब तक मेरे दोस्तों मुलाकात होती थी, जब तक आगे नहीं बढ़ते थे, जब तक एक दूसरे को दावत न दे लिया करते थे। इसलिए कि हमारी दावत सिर्फ कलमे नमाज की नहीं है, हमारी दावत तो पूरे दीन की है। और हमारी दावत तो कुर्बानी की उस सदा की है जिस सदा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को छोड़ा है। हम इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हम इससे नीचे की दावत नहीं देंगे। हमारी दावत कलमे नमाज की नहीं है, हमारी दावत पूरे दीन की है। हमारी दावत काम की उस सदा की है जिस सदा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को छोड़ा है। हम इससे नीचे नहीं आएंगे, हम अपनी मिंबर को और अपनी कुर्सी को नीचे नहीं करेंगे। हमारी मिंबर की सतह वो हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर की, मस्जिद की मिंबर की सतह थी। हम अपनी दावत, ये मेरे दोस्तों, ये हमारी ये बुनियादी जिम्मेदारी है। হযরত বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের থেকেই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যারাই মুসলমান হতেন ওনারা নিজেদের জিন্দেগিকে দাওয়াতের কাজের মধ্যেই লাগায় দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌর থেকে এটা দেখা যায় যে যখনই কেউ মুসলমান হচ্ছে সে দায়ী হচ্ছে আর সে দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিতেছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমান হলেন আর এই দাওয়াতের জিম্মাদারিকে নিজের কাঁধের উপর নিলেন আর পুরা দিন মেহনত করতে 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 9 জনের কাছে যে 9 জনকে মুসলমান বানাইলেন। বলে ব্যক্তিগত দাওয়াত, এক একজনের কাছে যে দাওয়াত দেওয়া, তাদেরকে তৈয়ার করা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানা থেকে সাহাবাদের দৌরের মধ্যে এটাই পাওয়া যায় যে ওনারা এক একজনের উপরে মেহনত করছে। পুরুষ ছিলেন, মহিলা ছিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুসলমান হইলেন আর উনিও এই দাওয়াতের জিম্মাদারিকে নিজের উপরে নিলেন আর দাইয়া হয়ে গেলেন। বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন আর সাহাবিয়াগণ ওনারা এই ব্যক্তিগত দাওয়াতকে এক একজনকে ইনফিরাদি দাওয়াত, বলে এই যে মজমা আমরা যারা এখানে আসছি, বলে আমরা এই জায়গায় এক একজনের ব্যক্তিগত দাওয়াতের কারণে আমরা এই জায়গায় একত্রিত হয়েছি। বলে আমাদেরকে কেউ তাশকিল করছে, আমাদেরকে কেউ বুঝাইছে, আমাদের কাছে কেউ গেছে, এক একজনের কাছে যাওয়ার কারণে, এক একজনের উপরে মেহনত হওয়ার কারণে এই মজমা এখানে আসে। তো বলে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জামানাতেও এই এক একজনের কাছে হায়াতুস সাহাবার মধ্যে যদি অধ্যায়গুলো দেখবো আমরা, এক একজনের উপরে আল্লাহর রাসূল, এক একজনের, একজন সাহাবা একজন আরেকজনের উপরে কিভাবে মেহনত করছেন। বলে এই অধ্যায়গুলা ফরজান ফরজ এক একজনের উপরে মেহনত হয়েছে। হায়াতুস সাহাবার মধ্যে এই ঘটনাগুলা পাওয়া যায়। বলে মজমার মধ্যে বয়ান করার দ্বারা, ইজতিমাই দাওয়াত দ্বারা, এটার দ্বারা তো তাশকিল হবে আর তারপরে সাথী যে তৈরি হবে, আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, বলে এটা এক একজনের উপরে যখন মেহনত হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা এক একজনের উপরে মেহনত করছিলেন। মুহাজিরিনরা তৈয়ার হয়েছে, আনসাররা তৈয়ার হয়েছে, এক একজনের উপরে মেহনত হয়েছে, তারপরে ওনারা তৈয়ার হয়েছেন। এই জন্য হযরত বলতেছেন এইটা যে এটা আমাদের জিম্মাদারি যে আমরা এক একজনের উপরে এক একজনকে দাওয়াত দিব। এটাকে হালকা ভাবে না নেওয়া, বলে এটাকে জিম্মাদারি হিসাবে নেওয়া যে এক এক নামাজের পরে যদি আমরা 5 জনকে দাওয়াত দেই তাহলে 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে 25 জনকে দাওয়াত দেওয়া হবে আর এক মাসের মধ্যে 750 মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হবে। বলে এরকম ভাবে সাথী তৈয়ার হবে, আমলা তৈরি হবে আর মজমা আগে বাড়বে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনাদের জিন্দেগিতে এই ব্যক্তিগত দাওয়াত এটাই ছিল সবচেয়ে উপরে। আজকে আমরা এই দাওয়াতের মধ্যে দুর্বলতার কারণে
আমরা নিচের দিকে চলে যাচ্ছি, বলে এই ব্যক্তিগত দাওয়াতকে, ইনফিরাদি দাওয়াতকে বাড়াইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এই ব্যক্তিগত দাওয়াতের মধ্যে লাগাইছিলেন, আর এটাকে অনেক গুরুত্বের সাথে বলছে ফরজে আইন, এটা এক একজনের উপরে যে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে, এক একজনকে দাওয়াত দিতে হবে, এক একজনকে বুঝাইতে হবে। দাওয়াতের মাধ্যমে আমলা তৈরি হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনরা তৈরি হয়েছিলেন এই ইনফিরাদি দাওয়াতের মাধ্যমে। এক একজনকে বোঝানো, এক একজনের কাছে যাওয়া, এক একজনের উপরে মেহনত করা। আমাদের কোরবানির স্তর বলে যে এটাকে বাড়াইতে হবে, এটা আমরা কোনোভাবে এটাকে আমাদের নিচে নেওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে যেই তবকায়, যেই স্তরে রেখে গেছিলেন, আমাদের দাওয়াত ওই স্তরেই চলতে হবে। ওর থেকে নিচে আমাদের মেম্বার, ওর থেকে নিচের দাওয়াত আমাদের মেম্বার থেকে চলবে না। আমরা আমাদের মেহনতকে, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে আল্লাহর রাসূল যেই স্তরে রেখে গেছিলেন, আমরা এটা অনেকে মনে করি আমাদের দাওয়াত শুধু কালমা নামাজের, বলে না, পুরা দিন কিভাবে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাদেরকে যেই স্তরে রেখে গেছিলেন, আমাদের দাওয়াত ওই স্তরেই চলবে, এর থেকে নিচে আমাদের দাওয়াত চলবে না। এই জন্য ব্যক্তিগত দাওয়াত, ইনফিরাদি দাওয়াত, এক একজনকে দাওয়াত দেওয়া, এক একজনের কাছে যাওয়া, এক একজনকে বুঝানো, আর এক একজনকে তৈরি করা, এটা আমাদের মেহনতের অনেক বুনিয়াদি একটা উসুল, বুনিয়াদি একটা কাজ, ব্যক্তিগত একটা মেহনত, যে আমরা এক একজনকে দাওয়াত দিব আর মজমাকে আমরা তৈরি করব। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी शोबे हैं, हर शोबे वालों पर दावत गालिब हो। हर शोबे वालों पर, सिर्फ इतना नहीं है कि तश्कील वालों पर तश्कीलें और उनके ऊपर दावत गालिब हो, बाकी इस्तकबाल से लेकर खिदमत तक जितने भी शोबे हैं, चाहे खिदमत का शोबा हो, या इस्तकबाल का शोबा हो, या बिजली पानी का शोबा हो, या सफाई सुथराई का, निगरानी का शोबा हो, आप जिस शोबे में हैं, हर शोबे वालों पर दावत गालिब हो। शोबे का नज़म गालिब न हो, नज़म उसके ज़िम्न में है। अल्लाह की मददें, नुसरतें मेरे दोस्तों दावत की वजह से होंगी, नज़म की वजह से नहीं। नज़म तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये काम की ताबे है, नज़म की वजह से नहीं। आप जितने सहाबा के गज़वा देखेंगे, एक गज़वा ऐसा है जिसमें इंतज़ाम पहले से है, पहले से, बाकी सारे गज़वात बगैर इंतज़ाम के। आप बदर को देखो, सबसे पहला गज़वा गज़वे बदर है, इंतज़ाम के बगैर है, अचानक है, लेकिन अल्लाह की कितनी बड़ी मदद हुई, कितनी बड़ी मदद हुई कि सहाबा के कदम उसकी बरकत से आगे बढ़े। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर शोबे वाले पर इंफरादी दावत गालिब हो। अगर इंफरादी वक्त में है तो इंफरादी दावत जरूर दे। अगर आपके जिम्मे उस वक्त में कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप हर फर्द को दावत दो, हर फर्द की तश्कील करो, हर फर्द को वसूल करो। बेहतरीन मौका है, अभी हमारे माहौल में है, माहौल में है। इनका सालाना माहाना वक्त नहीं लग रहा है, 4 महीने लगे हुए हैं, चिल्ले लगे हुए हैं, पुराने साथी हैं, लेकिन सालाना वक्त नहीं है। माहौल में लाके तश्कील करो, माहौल में लाके वसूलियाबी करो। लेकिन अगर आपके जिम्मे काम है और इस समय अमल चल रहा है, तो आपकी दावत, हर एक की दावत यह होनी चाहिए, भाई इस समय अमल चल रहा है, सब इस समय अमल की चल। वुजू खाने वाले भी यही दावत दे रहे हैं मेरे दोस्तों, इस्तकबाल वाले भी ये दावत दे रहे हैं, खिदमत वाले भी दावत दे रहे हैं, और जितने नज़म वाले हैं, जितने शोबे वाले हैं, इनफरादी तौर पर हर एक आवाज लगा रहा है, इस समय अमल चल रहा है, इस समय अमल चल रहा है, इस समय अमल की तरफ चलो। कोई वहां रहकर बात नहीं करे। अगर इस समय अमल चल रहा है तो हर एक की इनफरादी दावत इस समय अमल की तरफ हो। अगर इस समय अमल नहीं है तो हर एक की दावत मेरे दोस्तों काम की हो। हर शोबे वालों के जिम्मे इनफरादी दावत है। अगर आप पर दावत का गलबा है तो अल्लाह ताला आपके इंतजाम के साथ आपसे काम ले लेंगे। दौरे सहाबा में मेरे दोस्तों, सहाबा मार्के में रहकर भी वो दावत नहीं छोड़ते थे, अपने जिम्मे समझते थे
کہ جو ہمارے مقابل میں ہے ہم اس کو دعوت دیں. دعوت کے بغیر صحابہ آگے نہیں بڑھتے تھے. کتنے صحابہ کے واقعے تھے. نظم جیسے وضو نماز کے لیے ہے، وضو کے فضائل نماز کی وجہ سے ہیں، عمرہ اور حج کی وجہ سے ہیں. ایک آدمی وضو پہ وضو کر رہا ہے تو اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف اسراف کرنے والا شمار ہوگا کہ پانی کو بہا رہا ہے. وضو کرنا تو نماز پڑھنے کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، آپ عمرے کے لیے ہے، اللہ کے تقرب کے لیے ہے. جیسے ایسے ہی نظم میرے دوستوں بزرگوں یہ تو دعوت کی وجہ سے ہے. یہ ہماری ذمہ ہے. جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے والوں کے ذمے، اور ہر شعبے والے میرے دوست کو ہر شعبے والوں کے ذمے وہ انفرادی دعوت ہے. آپ کی ذمہ کوئی کام نہیں ہے تو آپ لے کے بیٹھو. آپ کی مسجد کے ساتھی ہیں، آپ کے حلقے کے ساتھی ہیں، آپ کے ضلع کے ساتھی ہیں، اور میرے دوستوں بزرگوں ان کو لے کے بیٹھو. فردن بات کرو، فردن بات کرو. آپ ان کو سمجھاؤ. آپ یہ مت سمجھو کہ میرے ذمے جو ہے صرف صفائی کرنی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اپنے ذمے یہ نہ سمجھتا ہو کہ میرے ذمے دوسروں کو دعوت دینا ہے. انتظام تو میرے دوستوں بزرگوں وہ کام کی تابع ہوتا ہے. کام انتظام کی تابع نہیں ہوتا. آپ کی ذمہ داری 8 گھنٹے نظم کی ہے تو 16 گھنٹے آپ کے باقی ہیں. یہ 16 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ 6 گھنٹے سونے کے نکالتے ہیں تو آپ کے 10 گھنٹے کائے کے ہیں، یہ 8 گھنٹے کائے کے ہیں. آپ ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے پھر آپ میرے دوستو اپنے ذمے انفرادی دعوت کو سمجھو. اگر ہر فرد داعی ہو جائے تو یہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں جائے. یہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں جائے. گھر جانے والوں کی تعداد کم ہو جائے، اللہ کے راستے میں جانے والوں کی تعداد بڑھ جائے. اللہ کے راستے میں جانے والوں کی تعداد، ہر ایک پر ایک غلبہ ہے، ہر ایک پر ایک فکر ہے. کام غلبہ حال کو چاہتا ہے. کام میرے دوستو غلبہ حال کو چاہتا ہے. آپ پر اگر کام کا اور اللہ کے راستے میں نکالنے کا غلبہ ہے تو پھر آپ موقع تلاش کرو گے. آپ موقع تلاش کرو گے. آپ افراد کو تلاش کرو گے. آپ افراد کو تلاش کریں گے کہ میں آج کس کو دعوت دوں. موقع تلاش کریں گے. کیا میرے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب مجھے 2 کو تیار کرنا ہے، 4 کو تیار کرنا ہے، 8 کو تیار کرنا ہے، میرے دوستو 16 کو تیار کرنا ہے. ایک جماعت آج سونے سے پہلے تیار کرنی ہے. یہ پہلے آنے والوں کی یہ فکر ہونی چاہیے. آپ جیسا ماحول بناؤ گے ایسا ماحول بنے گا. اگر آپ پر دعوت کا غلبہ نہیں ہے اور آپ پر انتظام کا غلبہ ہے تو لوگ آ کر انتظام کو دیکھیں گے، اور آپ پر دعوت کا غلبہ ہے اور عمل کا غلبہ ہے تو لوگ آپ کے دعوت سے اور عمل سے متاثر ہوں گے، اور اس کی برکت سے ان کے اندر بھی وہ چیزیں منتقل ہوں گی. آپ کی فکریں منتقل ہوں گی، آپ کا غلبہ منتقل ہوگا. آپ پہ انتظام غالب ہے، لوگ آگے انتظام کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہیں گے بھی وہاں بہت اچھا انتظام ہے. دور صحابہ میں میرے دوستو انتظام کو دیکھ کے صحابہ سامنے والے مدعو متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے دعوت عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے. اس لیے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رات کی ترتیب ایسی بنائی کہ میرے دوستو کفار مکہ ان کی راتوں کی عبادتوں کو دیکھ کر اور ان کی دعوت کو دیکھ کے ہی متاثر ہوئے. ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے میرے دوستو ان کی راتوں کی عبادت کو دیکھ کر اور ان کے وضو اور عبادتوں کو دیکھ کر وہ متاثر ہو گئے. اس لیے یہ فکر ہو ہر شعبے والے کے اوپر، اس کی فکر ہو کہ مجھے ہر فرد کو دعوت دینا ہے. میرے ذمے میرے دوستو 8 گھنٹے کا اپنے شعبہ کا کام ہے اور 8 گھنٹے ذمہ داری کے ہیں تو 8 گھنٹے دعوت کے بھی ہیں. اب اس میں موقع تلاش کرے گا. اجتماعی عمل ہے تو اجتماعی عمل میں بھی شرکت ہوگی. اجتماعی عمل نہیں ہے تو ہم انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. ہم اس میں مسجد کو جو ہے یہ نہیں سمجھیں گے کہ مسجد والوں کو دعوت دینی ہے. اگر مسجد والے یا حلقے والے یا شہر والے ملتے ہیں تو ان کو مقدم کریں گے، ورنہ جو بھی ہمیں ملے گا ہم اس کو دعوت دیں گے.
और जो तैयार हो जाएगा उसको तश्कील तरतीब वालों के पास जाकर उसकी तरतीब बनवाएंगे। হযরত বলতেছেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের সময় ওনাদের উপরে এই দাওয়াত অনেক বেশি ওনাদেরকে প্রভাবিত করত এবং এটাই ওনাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করত। গালবায়ে হাল ওনাদের সবসময় দাওয়াতের উপরেই থাকতো। বলছে আমরা এখানে বিভিন্ন নজমের মধ্যে আমরা আছি এবং বিভিন্ন দায়িত্ব আমাদের উপরে আছে। বলে নজমের যে দায়িত্ব, কাজের যে দায়িত্ব, এটার উপরে আমাদের দাওয়াতের যে দায়িত্ব এটা গালেব থাকতে হবে, এটা বেশি থাকতে হবে। বলে যে দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, যে নজম, যে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, বলে এটা 2 নম্বরে থাকবে, আর দাওয়াতের মেহনতের যে দায়িত্ব এটা উপরে থাকবে, এটা 1 নম্বরে রাখতে হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জামানায় এটাই দেখা যায় যে ওনারা ইন্তেজামি যে বিষয় ছিল এগুলাকে পিছনে রাখতেন আর দাওয়াতকে গালেব রাখতেন, দাওয়াতকে আগে রাখতেন। আর দাওয়াতকে আগে রাখার কারণে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ওনাদের সাথে হইতো। দাওয়াতকে আগে রাখার কারণে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ওনাদের সাথে হইতো। সাহাবাদের জামানায় এটাই দেখা যায়। বদরের যুদ্ধ বলে কোনো ইন্তজাম ছাড়া, কোনো ব্যবস্থাপনা ছাড়া ওনারা হঠাৎ করে বের হয়ে গেছেন। একটা যুদ্ধ, একটাই গাজওয়া যার আগে ইন্তজাম হয়েছে, ব্যবস্থা হয়েছে, আর বাকি সমস্ত গাজওয়াত গুলা কোনো ব্যবস্থা ছাড়া, কোনো ইন্তজাম ছাড়া ওনারা বের হয়ে গেছে। আর বদরের যুদ্ধের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিরকম সাহায্য করছেন এই ঘটনা আমাদের সামনে আছে। হযরত বলতেছেন এই জন্য আমরা যেই শুআবার সাথে সম্পর্ক রাখি, কেউ খিদমতের জামাতে আছে, কেউ ইস্তেকবালের জামাতে আছে, কেউ পাহাড়ের জামাতে আছে, কেউ সওয়ারির গাড়ির জামাতে আছে, যে জামাতে থাকুক, বলে আমাদের যে ইন্তজামি বিষয়গুলো আছে এগুলা তো আমাদের দায়িত্ব, এটা আমরা পুরা করবই। কিন্তু আমাদের অবস্থা, আমাদের যে দাওয়াতের মেহনতের যে গালবা, এটা আমাদের উপরে বেশি থাকতে হবে। যে আমি দাওয়াত দিতে থাকবো, আমি দায়ী হব। যে শোবার মধ্যে আছি ওই শোবার মধ্যে সে মেহনত করতে থাকবে। এই দাওয়াতের যে জিম্মাদারি, এটা শুধু তশকিল ওয়ালাদের না যে তশকিল ওয়ালারা সবাইকে দাওয়াত দিবে, তৈয়ার করবে, বরং যে শোবার সাথে সম্পর্ক রাখে সে ওই শোবার মধ্যে তার যদি কাজ না থাকে তখন সে দাওয়াত দিতে থাকবে। ইনফিরাদি দাওয়াত, এক একজনকে তৈয়ার করবে, এক একজনকে বুঝাবে, এক একজনের সাথে বসবে। খিদমতের জামাত তার সাথীদের সাথে বসবে, এরকম ইস্তেকবালের জামাত তাদেরকে তৈয়ার করবে, সওয়ারির জামাত তারা তাদেরকে তৈয়ার করবে। বলে সবাই ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে এক একজনকে তৈয়ার করতে থাকবে, তখন এই মজমা তৈরি হবে আর এখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় নগদ জামাত বের হবে। বলে যখন আমরা দাওয়াতকে গালেব রাখবো, দাওয়াতকে উপরে রাখবো, যদি আমাদের কোনো দায়িত্ব দিছে ওই দায়িত্বকে আমরা 8 ঘন্টা পুরা করতেছি, বাকি 16 ঘন্টা আছে, তখন কি করব? তার মধ্যে কিছু সময় আমি ঘুমাইলাম, আরাম করলাম, ইনফিরাদি কাজের মধ্যে দিলাম, জরুরতের মধ্যে দিলাম, বাকি 8 ঘন্টা আমি কি করব? বলে আমার দাওয়াত, ইনফিরাদি দাওয়াত, এক একজনকে তৈয়ার করা, এটার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিতে হবে যাতে করে মজমা তৈরি হয়। আর যদি আমার কাজ আছে তখন তো আমি ওই কাজ করব। আর যদি ইজতেমাই আমল চলতেছে তখন আমাদের সবার দাওয়াত আবার এক দাওয়াত হবে, যে সবাই আমরা ওই ইজতেমাই দাওয়াতের দিকে সবাইকে দাওয়াত দিব। ভাই বয়ান হচ্ছে, আমরা বয়ানের মধ্যে বসি। ভাই ইজতেমাই আমল হচ্ছে, সবাই একই দাওয়াত দিতে থাকবে তখন, যে আমরা সমস্ত সাথীদেরকে, পুরা মজমাকে আমরা ইজতেমাই দাওয়াতের দিকে দাওয়াত আগে বাড়াইতে থাকবো। সবাই যাতে ইজতেমাই আমলের মধ্যে সবাই শরীক হয়, সবাই আগে বাড়ে। এজন্য দাওয়াত যাতে গালিব থাকে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন আর ওনাদের দৌরে, ওনাদের যুগে এটাই দেখা যেত যে দাওয়াত ওনাদের উপরে গালিব থাকতো সব সময়। আর এই দাওয়াতকে ওনারা গুরুত্ব দিতেন, ইন্তেজামকে 2 নম্বরে রাখতেন। ইন্তেজামের মধ্যে আমাদের পুরো সময় চলে যাচ্ছে। আর ইন্তেজাম এটা বলতেছে যে ব্যবস্থাপনার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা তো যখন আমরা দাওয়াত দিব, দাওয়াত আমাদের উপরে গালিব থাকবে আর দাওয়াতের মধ্যে সময় দিতে থাকবো, তখন ইন্তেজামের যে দায়িত্ব আমাদের উপরে দেওয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পুরা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকবে ওই কাজের মধ্যে।
সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনারা দাওয়াতের মধ্যে সময় দিতেন, এক একজনকে তৈয়ার করতেন। ইন্তেজামের ব্যবস্থাপনার যে দায়িত্ব ওইটা ওর মধ্যে পুরা হয়ে যেত। উনি উদাহরণ দিতেছেন যে নামাজের আগে যেরকম অজু, বলে অজু যদি আমি করতে থাকি আর নামাজ না পড়ি, অজু আমি করতে থাকি কিন্তু ওমরা না করি, অজু আমি করতে থাকি কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত না করি, তাহলে এই অজু করার শুধু পানির অপচয় ছাড়া আর কিছুই না। অজুর সমস্ত সওয়াব, অজুর সমস্ত ফজিলত আর অজুর যে সমস্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে ওয়াদাগুলা করা হয়েছে আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে, বলে এগুলা সব হচ্ছে নামাজের কারণে, হজের কারণে, কোরআন তেলাওয়াতের কারণে। ঠিক এরকম ভাবে আমাদেরকে যে শোবাগুলা যে আলাদা আলাদা করা হয়েছে, খিদমতের জামাত আছে, পাহাড়ের জামাত আছে, সওয়ারির জামাত আছে, বিভিন্ন নজমের যে জামাতগুলা বানানো হয়েছে, এই সমস্ত নজমের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এগুলা দাওয়াতকে পুরা করার জন্য। যদি আমরা নজমের কাজ পুরা করব আর দাওয়াত কে পুরা না করব, তাহলে ওরকম ওই অজুর মতো যে অজু করতেছি কিন্তু নামাজ পড়তেছি না, অজু করতেছি কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত করতেছি না, অজু করতেছি কিন্তু হজ উমরা করতেছি না, তাওয়াফ করতেছি না, কোনো ফায়দা নেই অজুর দ্বারা। ঠিক এরকম ইন্তেজামি ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমরা পুরো সময় দিয়ে দিলাম কিন্তু দাওয়াতের মেহনত করলাম না, দাওয়াতকে গালেব রাখলাম না, আর ব্যক্তিগত দাওয়াত দিলাম না, ইজতেমাইও দাওয়াতের মধ্যে আমরা সবাইকে সহযোগিতা করলাম না, তাহলে আমার ওই ইন্তেজাম বলে ওই অজুর মতো, যেরকম অজুর পানিও অপচয় হয়ে যাচ্ছে, এই ইন্তেজামও অপচয়ের দিকেই যাবে। এই জন্য হযরত বলতেছেন আমরা দাওয়াতকে গালেব রাখি, এক একজনের উপরে মেহনত করি, এক একজন সাথীকে তৈয়ার করি। যদি আমাদের সবার যারা আছে তাদের, আমাদের এলাকার আছে, আমার মহল্লার আছে, আশেপাশে আছে, তাদেরকে তৈয়ার করি, এবং যারা আমার এলাকার না, আমার মহল্লার না, আমার এর আগে হযরত বলছিলেন যে আমরা দাওয়াত সুযোগ পাইলে দাওয়াত দিই, আর সুযোগ যদি বিপরীত হয় তাহলে দাওয়াত দেই না। এরকম না হয়, যেই ভাষার হোক, যেই এলাকার হোক, যেখানকারই হোক না কেন, সর্ব অবস্থায় দায়ী দাওয়াত দিবে, সবাইকে তৈয়ার করবে, এক একজনের সাথে বসবে, এক একজনকে তৈয়ার করবে। এই জন্য ইনফিরাদি দাওয়াত এটা আমাদের উপরে গালেব থাকতে হবে। এক একজনকে দাওয়াত দেওয়া, এক একজনকে বুঝানো, এক একজনকে তৈয়ার করা, আর এটার দ্বারা মজমা তৈরি হবে, এটার দ্বারা জামাত তৈরি হবে, এটার দ্বারা মজমা আগে বাড়বে। বদরের যুদ্ধে ওনারা ওনাদের ওই দাওয়াতের পরিবেশ দেখেই খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তখন উনি মুসলমান হন নাই, সাহাবাদের আমল দেখে, ওনাদের নামাজ দেখে, ওনাদের আমল দেখে উনি মুতাআসসির হয়ে গেছেন, প্রভাবিত হয়ে গেছেন। এজন্য আমাদের মাহল দাওয়াতের হবে। এজন্য আপনারা যারা আগে আসছেন, যারা পরবর্তীতে আসবে, আপনাদেরকে যেটার মধ্যে দেখবে তারা এসে প্রভাবিত হয়ে ওই কাজের মধ্যেই লাগবে। তারা যদি দেখে আপনারা দাওয়াত দিতেছেন তাহলে তারা দাওয়াতের মধ্যেই সময় দিবে, আর যদি তারা দেখে যে আপনারা ইন্তেজামের মধ্যে আর ওইটার মধ্যে আছেন, তাহলে পরবর্তী আনেওয়ালা মজমা ওই কাজের মধ্যেই সময় দিবে। এই জন্য আমরা দাওয়াতকে গালেব রাখবো, দাওয়াত এক একজনকে দাওয়াত দেবো, এক একজনের সাথে বসবো, এক একজনকে তৈয়ার করবো, যাতে করে পরবর্তী আনেওয়ালা মজমা আমাদেরকে দাওয়াতের উপরে দেখে আর তারাও দাওয়াতের মধ্যে লাগে, আর দাওয়াতের পরিবেশ কায়েম হয়। मेरे दोस्तों, दूसरी बात ये आपसे अर्ज करनी है, अगर इज्तिमाई अमल हो रहा है, ये नहीं कि मेरे जिम्मे वजू खाना है की खिदमत है, सफाई की खिदमत है, आपकी जिम्मेदारी अपने शोबे की नहीं है, तो आप इज्तिमाई अमल में एहतमाम से शरीक हों। ये नहीं कि इनफरादी वक्त में आप सिर्फ सोना या इनफरादी तौर पे बात करना या अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर आपकी जिम्मेदारी सफाई की है, वुजू खाने की है, आप उसमें 8 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, जो भी जिम्मेदारी मशरे से तय हुई है, इसके अलावा का वक्त आप सारा का सारा इज्तिमाई अमल में मशगूल करें। इज्तिमाई अमल की अहमियत और एहतमाम हो, कारगुजारी हो रही है, मुज़ाकरे हो रहे हैं और आपके जिम्मे अपने शोबे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप फौरन इज्तिमाई अमल में हाजिर हो, आपकी शिरकत हो। ये नहीं कि आप वहां भी कोई जिम्मेदारी नहीं है और यहां भी नहीं है। आप इज्तिमाई अमल का एहतमाम आपके नजदीक हो, आप कारगुजारी में रहे, आप मुज़ाकरों में रहे, आप इज्तिमाई अमल को मेरे दोस्तों एहतमाम से इज्तिमाई अमल में शरीक हों।
ये हर शोबे वालों की जिम्मे है। उन्होंने 3 जमातें बनाई हैं, 8-8 घंटे की बनाई है, ये जो भी तरतीब बनाई है, तो आपके 8 घंटे अगर अपनी शोबे की जिम्मेदारी के हैं तो जो बकिया वक्त है वो इनफरादी वक्त में इनफरादी दावत और इज्तिमाई अमल के वक्त में इज्तिमाई अमल में शिरकत, इज्तिमाई अमल में शिरकत, यहां रहकर इज्तिमाई अमल से फायदा उठाया जाए, करीब से करीब बैठा जाए, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। हर शोबे का अमीर इसका एहतमाम करे कि अपने सारे साथियों को इज्तिमाई अमल के वक्त में जो जिम्मेदारी में नहीं है उनको इज्तिमाई अमल में जोड़ने की फिक्र करे कि मेरा हर साथी इज्तिमाई अमल से फायदा उठाए। इज्तिमाई अमल की एक ताकत होती है, इज्तिमाई अमल की एक ताकत होती है, एक असर है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर शोबे वाले अपने वक्त को वसूल करें। इज्तिमाई अमल का वक्त है तो इज्तिमाई अमल में एहतमाम से शरीक हों। यह हर शोबे वालों के लिए ये बात है। हाँ, एहतमाम करें। इनफरादी वक्त है और इनफरादी दावत से फारिग है तो इनफरादी दावत के बाद इनफरादी इबादत में मशगूल हो, इनफरादी इबादत में मशगूल हो। हर साथी ये समझे कि ये मेरे जिम्मे है, अल्लाह से इस इज्तिमा को और इस जोड़ को अल्लाह से कबूल कराने के लिए इनफरादी अमल है, इनफरादी दावत के बाद इनफरादी इबादत है। लंबी लंबी नमाजें पढ़कर और दुआएं करके अल्लाह से इज्तिमा को और जोड़ को कबूल कराया जाए, इनफरादी दुआएं हैं। इनफरादी दावत के बाद इनफरादी इबादत है और इनफरादी दुआ में अपने आप को मशगूल किया जाए। ये न हो कि इनफरादी वक्त मिल रहा है, हम लयानी कर रहे हैं, ये मोबाइलों में लगे हुए हैं या इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। हमें पिंडाल से बाहर अगर निकलना है तो 2 वजह से निकलना है, या तो इस्तंजे वजू के लिए निकलेंगे या मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरूरत के पूरा करने के लिए निकलेंगे। हमें खाना खाना है या चाय पीनी है तो हम पिंडाल से 2 वजह से निकलेंगे, हम इसके बगैर हम पिंडाल से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बड़ी कुर्बानी के बाद माहौल बनता है, ये बड़ी कुर्बानी के बाद ये माहौल बनता है। हम इस माहौल से भी फायदा नहीं उठाएंगे तो हम कहां जाके फायदा उठाएंगे। इसलिए हम 2 वजह से निकलेंगे, एक तो इस्तंजे वजू के लिए और दूसरा अपनी हाजत को पूरा करने के लिए, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए। वरना सारा वक्त हम इनफरादी तौर पर भी इनफरादी दावत में, इनफरादी इबादत में, इनफरादी दुआओं में हम अपने आप को पूरी तरह से 24 घंटे में मेरे दोस्तों 24 घंटे मशगूल करेंगे, 24 घंटे हम मशगूल करेंगे। হযরত বলতেছেন যে আমরা যে শোবার সাথে আমরা সম্পর্ক রাখি, আমাদের খিদমতে জামাত আছে, ইস্তিকবালে জামাত আছে, বিভিন্ন শোবার সাথে আমরা আছি, আমরা নিজেদের শোবার যে দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে ওইটা তো আমরা পুরা করবই। 8 ঘন্টা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তো 4 ঘন্টা 4 ঘন্টা, অথবা 6 ঘন্টা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তো 6 ঘন্টা পুরা করলাম। বলে বাকি টাইমে আমরা কি করব? বলে বাকি টাইম আমরা ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক হব। ইজতিমাই আমল যেটা কারগুজারির আমল চলতেছে, বয়ানের আমল চলতেছে, বিভিন্ন আমল মেম্বার থেকে হচ্ছে, বলে এগুলা ইজতিমাই আমল। আমাদের ইনফিরাদি দাওয়াত তো আমরা দিব ইনফিরাদি সময়, কিন্তু ইজতিমাই আমল যখন চলতে থাকবে তখন যদি আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খিদমতের দায়িত্ব বা বিভিন্ন সাফ সাফাইয়ের দায়িত্ব, এই দায়িত্বগুলা 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা বা 6 ঘন্টা যতক্ষণ আছে ওইটা আমি পুরা করার পরে যদি ইজতিমাই আমল চলতে থাকে তখন আমি ইজতিমাই আমলের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে শরীক হব। এরকম না হয় যে আমি আমার সবার মধ্যে আমার দায়িত্ব আছে আমি পুরা করতেছি আর বাকি টাইম আমি ওই জায়গায় বসে আছি, শুয়ে আছি, এই ময়দানের মধ্যে আসার পরেও আমি ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক হইতে পারতেছি না, এরকম যাতে না হয়। বরং আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওই দায়িত্বকে পুরা করার পরে ইজতিমাই আমলের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে শরীক হওয়া। কারগুজারি হচ্ছে, বয়ান হচ্ছে, বিভিন্ন আমল হচ্ছে, এই আমলগুলোর মধ্যে আমরা বাকি সময় 8 ঘন্টা তো আমার খিদমতের মধ্যে গেল, বা 4 ঘন্টা আমি সকালে দিলাম, 4 ঘন্টা রাত্রে দিলাম, বা যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, যেভাবে জিম্মাদারি দেওয়া হয় ওই দায়িত্বকে পুরা করার পরে বাকি ইজতিমাই আমল যখন চলতে থাকবে তখন আমরা পুরা মজমা সমস্ত শোবাগুলা আমরা ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক হব। ইজতিমাই আমল
বলতেছে এটার মধ্যে অনেক বেশি শক্তি আছে, এটা অনেক, এই আমলের মধ্যে অনেক বেশি শক্তি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রাখছেন ইজতিমাই আমলের মধ্যে। এজন্য এটার মধ্যে কোনোভাবেই যাতে দুর্বলতা না আসে, এজন্য প্রতিটা শোবার আমির সাহেব যিনি থাকবেন, জিম্মাদার যিনি আছেন, ওনার দায়িত্ব এটা যে ওনার শোবার সবাইকে, যারা ওই সময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত আছে তারা ছাড়া বাকি সবাইকে ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক করাবে, তাদের সবাইকে ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক করাবে। কেউ এদিক ওইদিকে না থাকে, কোনো লায়ানির মধ্যে না থাকে, মোবাইলের মধ্যে না থাকে, বা গল্প গুজবের মধ্যে সময় না কাটায়, বরং এই জামাতের যে আমির সাহেব ওনার দায়িত্ব এটা যে ওনার পুরা জামাতকে ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক করাবে। আর ইজতিমাই আমল যখন চলবে তখন তো ইজতিমাই আমলের মধ্যে আমরা শরীক হব, আর তখন যদি ইজতিমাই আমল না থাকে তখন আমরা ইনফিরাদি দাওয়াত দিব। আর ইনফিরাদি দাওয়াতের কথা উনি আগে বলছেন যে এক একজনকে তৈয়ার করব, এক একজনকে বুঝাবো, আর ইনফিরাদি দাওয়াতের পরেই বলতেছেন ইনফিরাদি ইবাদত। আমরা এরকম না হয় যে ইনফিরাদি দাওয়াত দিছি আর তারপরে আবার লায়ানির মধ্যে সময় অতিবাহিত হচ্ছে, বল না তারপরে আমি ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে মশগুল হয়ে যাব, আমি নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় যাব, আমি দোয়ার মধ্যে লেগে যাব, যাতে করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের এই ইজতিমাকে, এই জোরকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, সহজ করেন। হ্যাঁ, এখান থেকে বেশি মানুষ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যায়। বলে ইনফিরাদি ইজতিমাই আমল যদি ওই সময় না থাকে তাহলে ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে সময় দিব, আর ইনফিরাদি দাওয়াতের পরে ইজতিমাই ইবাদতের মধ্যে আমরা সময় দেব, যে আমাদের নামাজ, আমাদের দোয়ার, আমাদের কান্নাকাটি আর আমাদের ইনফিরাদি আমল যাতে করে কোনো অবস্থায় এর মধ্যে কোনো দুর্বলতা না আসে। এই জন্য আমরা আমাদের সময়গুলাকে হেফাজত করব, আমরা আমাদের যে দায়িত্ব সর্বাগুলা আছে ওইগুলো আমরা পুরা করার সাথে সাথে ইজতিমাই আমলের মধ্যেও আমরা নিজেরাও শরীক হব, সবাইকে শরীক করব। আর ওর মধ্যে ওই সময় যদি ইনফিরাদি আমল থাকে তাহলে ইনফিরাদি সময় আমার যদি কোনো কাজ না থাকে তখন আমি দাওয়াত দিব, আর যদি ইনফিরাদি দাওয়াতের সময়ের পরে আমি ইনফিরাদি ইবাদতের মধ্যে সময় দেব। আর মজমার মধ্যে থেকে কোনো অবস্থাতেই বের হব না। বলে দুই অবস্থায় আমাদের প্যান্ডাল থেকে আমরা বের হতে পারবো, একটা হচ্ছে আমি বাথরুমে যদি অজু ইস্তেঞ্জার জন্য যদি যাই, আর যদি অন্য কোনো জরুরি হাজত প্রয়োজন থাকে এই জন্য আমি প্যান্ডাল থেকে বের হতে পারি। এছাড়া প্যান্ডাল থেকে আমরা কোনো অবস্থাতেই বের হব না। আমরা সবাই আমরা নিজেরাও এই আমলের মধ্যে, ইজতিমাই আমলের মধ্যে, ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে, ইনফিরাদি ইবাদতের মধ্যে এবং পুরা মজমাকেও আমরা ইজতিমাই আমলের মধ্যে শরীক করব, আর ইনফিরাদি দাওয়াত আর ইনফিরাদি ইবাদতের মধ্যে লাগাবো। चौथी बात यह है कि हर शोबे वाले के अखलाक बुलंद से बुलंद हो। जितने मक्के मुकर्रमा में लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं उसमें एक सबब उनके अखलाक का भी है। अखलाक आने वाले मुख्तलिफ नियतों से, मुख्तलिफ फिक्रों से आएंगे, मुख्तलिफ गुस्साखियां करेंगे, मुख्तलिफ बातें कहेंगे आपसे, लेकिन आपका हिल्म और आपके अखलाक उनसे भी आला हों। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आखिरी नबी की ये सिफत होंगी, दूसरों की जहालत, आपका हिल्म उनकी जहालत पर सबकत करेगा। वो जहालत का मामला करेंगे, आप उनके साथ में अखलाक का मामला करो। आपके उसूल के खिलाफ वो अमल करेंगे, आप उनसे ऐसा मामला करो और ऐसे अखलाक से पेश आओ कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो आपके मुती हो जाए। हर शोबे वालों की जिम्मे मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ जहनों के, मुख्तलिफ फिक्रों के, मुख्तलिफ नियतों से आएंगे। हमारी जिम्मेदारी है उसे अखलाक के जरिए से नरम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों कैसे कैसों को अपने अखलाक के जरिए से नरम कर दिया। वो आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लेने के लिए, वो आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरी नीयत से आए हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ने उनके दिल को मोम कर दिया। अच्छे अखलाक, कोई बदअखलाकी करे हम उसके साथ भी बदअखलाकी से पेश आए, कोई हमारी बेकरामी करे हम भी उसके साथ बेकरामी करें, ये नहीं। अखलाक का जवाब बदअखलाकी का जवाब अखलाक है। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जमात रवाना करते और जमात के अमीरों से बात करते तो एक जमात हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रवाना करी और कहा कि साद अपने आप को और साथियों को खूबी का आदी बनाना। साद बुराई से नहीं मिलती, साद बुराई अच्छाई से
धुलती है। कोई हमारे साथ में बुराई कर रहा है, हम उसके साथ में अच्छाई करेंगे। कोई बेइकरामी कर रहा है, हम उसका इकराम करेंगे। कोई बदअखलाकी से पेश आ रहा है, हम उसके साथ अखलाक से पेश आएंगे। ये हर शोबे वालों के जिम्मे हैं। ये जो बातें हैं इज्तिमाई तौर पर जो कही जा रही है, ये हर शोबे वालों के जिम्मे है। अखलाक से पेश आओ। आपको मालूम नहीं हो किस नीयत से आया है, उसके जहन में क्या है, उसकी फिक्र क्या है, उसकी सोच क्या है। वो आपको देखने के लिए आया है, वो आपको देखने के लिए आया है। वो आपको ऐसे देखे जैसे सहाबा ईमान लाने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। ऐसे अखलाक हो और ऐसा इकराम हो और ऐसा उसके साथ में मामला हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खालिद बिन वलीद आए, आपने सारे मदीने को जमा फरमाया और मदीने वालों को खालिद बिन वलीद के इस्तकबाल की तरगीब दी। इकरीमा आए, अल्लाह के रसूल ने मक्के वालों से कहा कि इकरीमा आ रहे हैं। इकरीमा के सामने इकरीमा के बाप को बुरा मत कहना, वो तो मर गया, लेकिन उसके सामने उसके बाप को बुरा कहने से उसको तकलीफ होगी। इकरीमा कौन है? अबू जहल का बेटा है। अबू जहल कौन है? जिसके घर के हर फर्द ने इस्लाम के मिटाने की कोशिशें की थी, मर्दों ने, औरतों ने, बच्चों ने, जिनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी भरी हुई थी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकरीमा आए, आपने इकरीमा के मुतालिक सहाबा से कहा कि इकरीमा आ रहे हैं। इकरीमा के सामने इकरीमा के बाप को बुरा मत कहना, उसके बाप को बुरा कहने से इकरीमा को तकलीफ होगी। यह है अखलाक। यह नहीं कि ये फला है, ये इसने मेरे साथ में जुल्म किया था। आप जुल्म का बदला जुल्म से करेंगे। आप कोई जालिम आपके साथ जुल्म करने वाला है, आप उसके साथ अच्छा मामला करो। मेरे दोस्तों, हर शोबे वालों के जिम्मे हैं कि वो इकराम और अखलाक के साथ पेश आए। वो किसी भी नियत से आया है, किसी भी फिक्र से आया है, आपके साथ में कैसा भी मामला कर रहा है, लेकिन आपकी जिम्मे है कि आप उसके साथ अच्छा मामला करें, आप उसके साथ में अच्छा मामला करें, आप उसको जो है मेरे दोस्तों अखलाक के जरिए से काम की तरफ माइल करें। यह शोबे वालों के जिम्मे है। আমার মাহতারাম ভাই ও দোস্ত, হযরত এই কথা বলতেছেন যে আমরা যে শোবার সাথে আছি, আমাদের অনেক বড় একটা গুণ এবং সিফাত এটা হইতে হবে যে আমরা আমাদের কাজকে আখলাকের সাথে, ভালো ব্যবহারের সাথে করব। বলে আখলাক হিলম, হিলম হচ্ছে আখলাকের পরিপূর্ণতাকে বলে। বলে এটা আমাদের উপরে গালেব থাকতে হবে, যাতে করে যেই সাথী আমাদের কাছে আসতেছে সে যাতে আমাদের ভালো ব্যবহার, আমাদের আখলাকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যারাই আসতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার, ওনার আখলাক, ওনার চরিত্র দেখে তারা প্রভাবিত হয়ে যেত, ওনারা মুতাআসসির হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা জাহালাতের ব্যবহার করত, অজ্ঞতার সাথে তারা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে হিলমের পরিচয় দিতেন, আখলাকের ব্যবহার করতেন, ভালো ব্যবহার করতেন, এবং এই ভালো ব্যবহারের দ্বারা তাদের জিন্দেগি পরিবর্তন হয়ে যেত। বলে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, কখনো হতো যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের খারাপ আচরণের পরিবর্তে তাদের সাথে ভালো আচরণ করতেন। এজন্য আমরা যে সবার সাথে আমরা সম্পর্ক রাখি, আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের মানুষরা আসবে, তারা বিভিন্ন ধরনের নিয়ত নিয়ে আসবে। তারা কেন আসছে আমরা জানি না। যখন আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব, তখন তারা আমাদের আখলাকের দ্বারা প্রভাবিত হবে। এজন্য হযরত বলতেছেন যে আমরা আমাদের সমস্ত কাজকে আখলাক আর হিলমের সাথে আমরা এটাকে আঞ্জাম দেব। কে কি নিয়তে আসছে, কে কি বলতেছে, তার ভিতরের অবস্থা আমরা জানবো না, জানি না। এই জন্য আমাদের ব্যবহার সবসময় যাতে ভালো হয়, সুন্দর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে এটাই ওনাদেরকে ইসলামের মধ্যে আনার জন্য এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আখলাক অনেক বড় একটা বিষয় ছিল। এই জন্য আমরা যারা এখানে আমরা আছি, বিভিন্ন শোবার সাথে, বিভিন্ন ইন্তেজামের, নজমের, জামাতের মধ্যে আমরা আছি, আমরা এটাকে খেয়াল রাখবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের ব্যবহার, আমাদের আখলাক, যারা আনেওয়ালা মজমা যারা আসবে,
যে যে নিয়তেই আসুক না কেন, যে যেরকম ব্যবহারই করুক না কেন আমাদের সাথে, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করব। ভালো ব্যবহার করনেওয়ালার সাথেও ভালো ব্যবহার করব, খারাপ করনেওয়ালার সাথেও ভালো ব্যবহার করব। বলে এইটাই আমাদেরকে শিখানো হয়েছে যে যে খারাপ ব্যবহার করবে তার উত্তরে আমরা ভালো ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুণের মধ্যে থেকে এটা একটা গুণ বলা হয়েছে যে ওনার সাথে যারা ভালো খারাপ ব্যবহার করে উনি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, উনি ইলমের পরিচয় দেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুণ ছিল এবং আমাদের মধ্যেও সেই গুণই থাকতে হবে, ওই আখলাকের উপরে আমাদেরকে উঠতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলাম আনার আগে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি আসতেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনাওয়ালাদেরকে বলতেছেন, জামাত তৈরি করতেছেন যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ আসতেছে, তার ইস্তেকবালের ব্যবস্থা করো, তার ইস্তেকবালের ব্যবস্থা করো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কোন জামাত পাঠাইতেন তাদেরকে হেদায়েতের কথা বলতেন, এরকম এক জামাত সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলতেছেন, হে সাদ তুমি যাচ্ছ তো ভালোকে খারাপিকে খারাপি দিয়ে কখনো পরিবর্তন করা যায় না, খারাপিকে পরিবর্তন করতে হলে ভালো ব্যবহারের দ্বারা, ভালাই দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। খারাপি কোনোদিন খারাপির দ্বারা পরিবর্তন হয় না, খারাপি সবসময় ভালোর দ্বারাই পরিবর্তন হয়। তো আমাদেরকেও কোনো খারাপ ব্যবহার করেনেওয়ালা কোনো খারাপি যখন আসবে তখন এটাকে ভালোর দ্বারা, ভালাই দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, প্রতিহত করতে হবে। খারাপ ব্যবহার করেনেওয়ালার সাথে খারাপ ব্যবহার করব না, বরং খারাপ ব্যবহার করেনেওয়ালার সাথে ভালো ব্যবহার করব, আখলাকের পরিচয় দিব। আখলাকের পরিচয়, যে আসতেছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা, তার সাথে কঠোর ব্যবহার না করা। কারণ কোন মজমা কি নিয়তে আসতেছে এটা আমরা জানি না। ইসলাম আনার আগে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যেরকম আল্লাহর রাসূলকে পরখ করতে আসতো, দেখতে আসতো, এরকম অনেকে আসবে যারা আপনাদেরকে পরখ করতে আসবে, দেখতে আসবে যে এরা কি করে। তো আপনার আমার আখলাক, আপনার আমার ব্যবহার, আপনার আমার আচরণের দ্বারা তারা পরিবর্তন হবে, তারা প্রভাবিত হবে যে এদের আখলাক এরকম, এদের ব্যবহার এরকম। আমাদের আখলাক যদি খারাপ হয়, আমাদের ব্যবহার যদি খারাপ হয়, তাহলে তারা দূরে সরে যাবে। এই জন্য আমাদের আখলাককে ঠিক করা, আমাদের ব্যবহারকে ঠিক করা, আমাদের চরিত্রকে ঠিক করা, এটা অনেক বড় একটা বিষয়। যে যে শয়বার মধ্যে আছি, ওই শয়বার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের আখলাকের পরিচয় দিতে হবে আমাদেরকে, এর মধ্যে যাতে করে কোনো রকম দুর্বলতা না আসে। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ साथ इंतजाम की, जो काम की वजह से इंतजाम कर रहे हैं, इसके भी फजाइल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जमात तैयार करी, मुहाजिर अंसार की। अंसार के कितने फजाइल हैं, वो काम के साथ साथ, मेरे दोस्तों, काम के साथ साथ इंतजाम के हैं अंसार। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंसार मेरे जिस्म के अंदर के कपड़े के मानिंद है, जो हर वक्त जिस्म से लगा रहता है। कितने फजाइल अंसार के। एक गज़वे में, एक गज़वा, उसमें माले गनीमत में बहुत सारे बागात आए। अल्लाह के रसूल ने 2 राय पेश की, अंसार के सामने 2 राय पेश की कि अंसार, मेरी एक राय यह है, जो आपने मुहाजिरीन को घर दिया है, ये घर वापस ले लो और माले गनीमत मुहाजिर को, माले गनीमत में जो बागात आए हैं वो मुहाजिर को दे दी जाए। दूसरी राय ये, जो आपने खेती की जमीन अंसार को, मुहाजिरीन को दी है, वो खेती की जमीन ले लो और ये माली गनीमत के जो बागात हैं वो भी मुहाजिर को दे दे। ये 2 राय रखी। अंसार ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी कोई राय दे सकते हैं? कहा, राय दो। क्या हमारी राय इन 2 के अलावा है? इन 2 के अलावा है कि क्या राय है? कि हमारी राय यह है कि जो हम घर और खेती की जमीन मुहाजिरीन को दे चुके हैं वो भी इनकी, और जो माले गनीमत में बागात आए हैं वो भी आप इनको दे दो। हमें तो जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, आपने अंसार के लिए और अंसार के औलाद के लिए और औलाद की औलाद के लिए दुआ की, औलाद की औलाद के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अंसार के फजाइल हैं, बेशुमार फजाइल है। मौका नहीं है अब जो है ये आने वालों को ठिकाना देना, ये पहली जिम्मेदारी है। वल्लज़ीना आवो, अच्छी से अच्छी जगह देना। वल्लज़ीना आवो व नसरू,
और उनको दीन सिखाना ये दूसरी जिम्मेदारी है कि दीन सिखाओ, उन्हें काम सिखाओ। तीसरी जिम्मेदारी है आने वालों का इकराम करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहू, जो अल्लाह पर आखिरत पे ईमान रखे उसके जिम्मे है कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। उसके जिम्मे है अपने मेहमान का इकराम करे, उसके जिम्मे है आने वाले का। मेरे दोस्तों इकराम करे। इकराम में भी किस्में हैं। हर आदमी का इकराम उसकी हैसियत के एतबार से, हर आदमी का इकराम उसकी हैसियत के एतबार से। अंजिलिन नास बिक़द्री मनाजिलिहिम, उनकी मंजिलत के एतबार से, उनकी हैसियत के एतबार से इकराम। ये नहीं है कि सब बराबर। मेरे दोस्तों इकराम करना ये हमारी जिम्मे है। अब हमारी जिम्मेदारी है। হযরত এই কথা বলতেছেন আমার মুহতারাম ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ, আমরা এদিকে মুতাওয়াজ্জো হই ভাই। হযরত বলতেছেন যে ইন্তজাম এবং নজমের যে ব্যবস্থা বলে এটারও অনেক গুরুত্ব আছে, এটাও কোনো ছেড়ে দেওয়ার মতো জিনিস নয়, বরং এটারও ফজিলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে আনসার যারা ছিলেন সহযোগিতা করেছেন এবং দ্বীনের কাজের নুসরত করার কারণে, নিজের দ্বীনের কাজের খিদমত এবং দ্বীনের কাজের সহযোগিতা করার কারণে ওনাদেরকে আনসার বলা হয়। তো আমরা যারা ইন্তজামের জামাতগুলায় আছি, বিভিন্ন শোবায় আছি, আমরা তো দ্বীনের কাজে সহযোগী। এই জন্য বলছে আনসারদের যে ফজিলত, এটা দ্বীনের কাজে যারা সাহায্য করবে তাদের জন্য ওই ফজিলত বলে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার যে সাহাবা যারা ছিলেন, মদিনাওয়ালারা যারা এই আল্লাহর রাসূলের কাজে সহযোগিতা করছেন, বলে তাদেরকে আল্লাহর রাসূল নিজের শরীরের সাথে যে কাপড় লেগে আছে ওই কাপড়ের সাথে উদাহরণ দিতেন যে আনসাররা এরকম, যে আমার শরীরের সাথে তারা লেগে আছে। এই জন্য যে তারা দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করেছেন। এই জন্য আমরা যারা বিভিন্ন ইন্তজামের মধ্যে আছি, আমরা এই দ্বীনের কাজে সহযোগী। আনসার ওনারা এরকম ভাবে সহযোগিতা করেছেন এই দ্বীনের কাজের জন্য, এই জন্য ওনাদেরকে আনসার বলা হয়েছে। ওনারা এরকম যারা আসতো তাদেরকে জায়গা দিত। বলছে প্রথমে যারা আসছে তাদেরকে জায়গা দিতে বলে আমাদের কাজ কি, যারা আসবে প্রথমে তাদেরকে আমরা সুন্দর জায়গা দিব, তাদের ব্যবস্থা করব। যারা আসবে তাদেরকে জায়গা দেওয়া, আর বলছে তাদের সাহায্য করা, তাদেরকে দ্বীন শিখানো। দ্বিতীয় নম্বর কাজ হচ্ছে তাদেরকে দ্বীন শিখানো, তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে দ্বীন শিখানো, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কাজ। আর তৃতীয় কাজ কি বলে যে যারা আসবে তাদের একরাম করা, তাদের একরাম করা, তাদের একরাম, তাদের যে যার যেরকম আনজিলু মানাজিলাহুম বলে, যার যেরকম কদর ওই অনুযায়ী তাকে কদর করতে হবে। যার যেরকম স্তর তাকে ওই হিসাবে তাকে দেখতে হবে। সবার খিদমত এক ধরনের না, যার যেরকম খিদমত দরকার, যার যেরকম ইকরাম দরকার ওই হিসাবে তাদের ইকরাম করতে হবে। এর আগে উনি বলছিলেন হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসলাম উনি যখন আল্লাহর রাসূলের মজলিসে আসতেন সাহাবাদেরকে আল্লাহর রাসূল বলতেন যে উনি ইকরামা আসতেছে, তার বাবার ব্যাপারে তোমরা কোনো কটু কথা বলো না, ইকরামা এটার দ্বারা কষ্ট পাবে, ইকরামা এটার দ্বারা কষ্ট পাবে। অথচ আবু জেহেল ওনার বাবা যে দ্বীনকে মিটানোর জন্য সে নিজেও চেষ্টা করছে, তার পরিবারের সদস্যরা চেষ্টা করছে, তার মহিলারা চেষ্টা, বিভিন্ন তার পরিবারের সবাই দ্বীনকে মিটানোর জন্য চেষ্টা করছে। আর আল্লাহ রসুল তার মনে যাতে সে কষ্ট না পায় আল্লাহ রসুল এটার ফিকির করতেছেন। আর সাহাবাদেরকে বলতেছেন তোমরা এরকম কোনো কথা তার বাবার ব্যাপারে বলো না যে ইকরামা এটার দ্বারা কষ্ট পায়। এই জন্য যে যে স্তরে তার ওই স্তরের তার ইকরাম করতে হবে, তার মেহমানদারি করতে হবে, তাকে তাদেরকে আমাদেরকে সামলাইতে হবে। मेरे दोस्तों इंतजाम में हमारा काम इस्तकबाल से शुरू होता है। इस्तकबाल वालों की जिम्मेदारी है हर आने वाले का इस्तकबाल करें, दिल खोल के करें कि सारा आलम भी अगर हमारे इस समय में आएगा हम सबका इस्तकबाल करेंगे खुशी के साथ, न गवारी न हो, न गवारी न हो। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग रास्ते की दुश्वारियों से निकलते हुए आते हैं, बड़ी तकलीफों से, सवारी नहीं मिली, बस पैदल चलकर आए। अगर इस्तकबाल वालों ने उनका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा ने आने वालों का किया, बस वहां सारी सफर की थकावट और सफर की दुश्वारी सब खत्म हो जाती है।
इस्तकबाल वालों के जिम्मे है कि आने वालों का इस्तकबाल करे, अगर आपके पास कोई इकराम की चीजों से जो है पेश करे और मेरे दोस्तों उनको उनकी जगह पे पहुंचाए। ये नहीं कि वहीं से रहबरी कर दी, वहीं से इशारा कर दिया, नहीं, इशारा नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने साथियों को भेजें, वो उनका जोन कौन सा है, उनके जोन में उनके साथियों को भेजें, ये उनका जोन फला जगह है या इनका कयाम फला जगह है, वो अपने जोन के साथ या अपने जिलों के साथ ठहरे। ये आपके जिम्मे है कि इस्तकबाल वाले उनका इंदराज करें और उनको जो है उनकी जगह पे पहुंचाएं। उलमा है तो उलमा की जगह पे पहुंचाएं। उलमा का जो है ऐसा दर्ज जैसे उनकी हैसियत है, ये हमारे जिम्मे है, ये इस्तकबाल वालों के जिम्मे है कि उनको उनकी हैसियत पहचान कर उनका जो है इस्तकबाल करें। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि जो और शोबे हैं, खिदमत का शोबा है, खिदमत के शोबे वालों की जिम्मेदारी है कि वो खाने को वक्त पे तैयार रखें। लेकिन जब तक हमारी इज्तिमाई नशिश चलती रहेगी, चाहे वो चाय पिलाने वाले हों या पानी पिलाने वाले हों या खाना खिलाने वाले हों, ये सब मशरों के ताबे हैं। इज्तिमाई अमल के वक्त में कोई अपनी वो नहीं खोलेगा, दस्तरखान नहीं बिछाएगा, न इनफरादी न इज्तिमाई। इज्तिमाई अमल चल रहा है, आपका इनफरादी दस्तरखान लगा हुआ है, आपकी बातें चल रही हैं, आपने चाय का दस्तरखान आम कर रखा है, नहीं, आपके जिम्मे है, आप उसका ताउन करो। यहां आपको ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी। खिदमत वाले भी मेरे दोस्तों, हर नज़म वाले भी मशरे के उमूर के ताबे हैं। जो चीजें मशरे से तय की जाएंगी उस पर अमल आप करेंगे। के दौरान इज्तिमाई नशिस्तों के दौरान कोई खिदमत इनफरादी या इज्तिमाई कोई काम नहीं होगा, चाहे चाय हो या पानी हो, आपके जिम्मे से बंद रखें। जो मशरे से वक्त उसके मेरे दोस्तों खाना खिलाने का तय किया है या नाश्ते का तय किया है या चाय का तय किया है, आप उस वक्त के पाबंद हैं। आपके पाबंदी ही ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पाबंद हैं। ये नहीं कि चलो भाई बड़ा मजमा है, चलो अभी से शुरू कर दो, दुआ से शुरू कर दो, फला वक्त से शुरू कर दो, नहीं। इज्तिमाई अमल के वक्त में कोई भी खाने की जगह नहीं। आपने खिदमत में 2 साथी लगा हुए हैं, वो खिदमत के साथी बस खिदमत करें, बाकी साथी जो है अपने अमल में मशगूल रहें। खिदमत के साथी इज्तिमाई अमल से फारिग हो जाए, आप उसे खोल दो। आपका मशरे का वक्त हो गया खाना खिलाने का, नाश्ता कराने का या चाय पिलाने का, तो आप उस वक्त में चाय पिलाओ। आपको सवाब जब ही मिलेगा आपको जब आप मशरे के हवाले होकर चलेंगे। आप मशरे के हवाले नहीं, हम आजाद हैं अपनी खिदमत में, तो आपकी आजादी आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, आपकी आजादी आपको पीछे करेगी। आप इस समय अमल में मुखिल हैं, आप इस समय अमल के मुईन नहीं हैं, मददगार नहीं हैं। ये नहीं है कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों वहां इस समय अमल चल रहा है और आप चाय पिलाने को बड़ा सवाब का काम समझ रहे हैं कि नहीं, आप इस समय अमल को से साथियों को काट रहे हैं। आपकी जिम्मे है कि इज्तिमाई अमल के वक्त में आपकी खिदमत की है। आप पहले से तैयार रखो कि हाँ, जैसे जो वक्त मशरे से तय खाने का है, दोपहर के खाने का है, शाम के खाने का है, चाय पीने का है, आप उससे पहले तैयार रखो। जैसे मशरे का वक्त शुरू हो, मशरे से जो वक्त तय हुआ है, हम उस वक्त में दस्तरखान पहले से तैयार रखें ताकि साथियों को इंतजार करना ना पड़े, साथियों को इंतजार न करना पड़े। आप अच्छे से अच्छा पेश करो, सादा पेश करो, खाने में सादा हो, अच्छा हो, सस्ता से सस्ता हो, हर आदमी उसे मेरे दोस्तों झेल सके। आपने बहुत ही आला किस्म की चीज बना ली या बहुत ही आला दस्तरखान लगा दिया कि नहीं, ये सबकी हैसियत बराबर नहीं होती। हाँ, आपको अच्छा खाना खाना है, आप अपने घर जाके खाइएगा। ये 3 दिन का 5 दिन का हमारा जोड़ है, 5 दिन में आप सारी चीजें यही आप पूरा करना चाहते हैं, मेरे दोस्तों आप घर में जाकर पूरा करिए। यहाँ तो सादा कि ईमान का जो है ईमान का एक शोभा सादगी है। हमें तो हर काम को सादगी बनाना है, सुन्नत बनाना है, हमें खुलफाए राशिदीन के मामूल बनाना है, हमें सुन्नत से हटना नहीं है। दौर सहाबा में सुन्नत ये थी कि एक खाना खाया करते थे, एक खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तरखान पे 2 खाने, गुस्से हो गए।
ये दो खाने कभी देखे अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह से हमारे खिदमत वाले सफाई सुथराई का पूरा ख्याल करें, सफाई सुथरा का पूरा ख्याल करें, नजम का पूरा ख्याल करें। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত এই কথা বলতেছেন যে আমাদের যে শোয়বাগুলো আছে তার মধ্যে প্রথম যে শোয়বা সেটা হচ্ছে ইস্তেকবালের শোয়বা। বলে ইস্তেকবাল ওয়ালাদের জিম্মাদারি, যারা পরবর্তীতে আমাদের মজমা আসবে তাদেরকে সুন্দরভাবে হাসি মুখে তাদেরকে ইস্তেকবাল করা। বলে ইস্তেকবাল ওয়ালাদের অনেক বড় জিম্মাদারি এটা, যে যারা আমাদের আনেওয়ালা মজমা তাদেরকে আমরা কিভাবে ইস্তেকবাল করতেছি। কারণ তারা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে ময়দানের মধ্যে হাজির হচ্ছে, কেউ হেঁটে হেঁটে অনেক পথ আসছে, কেউ বাসে করে আসছে, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সাথীরা ইজতেমার ময়দানে হাজির হচ্ছে। এজন্য ইস্তেকবাল ওয়ালাদের এটা জিম্মাদারি, তাদেরকে সুন্দরভাবে হাসি মুখে এবং বিভিন্ন জিনিস যদি আমাদের কাছে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে ইস্তেকবাল করব, তাদের একরাম করব। বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনাওয়ালারা যেভাবে ইস্তেকবাল করছিলেন সুন্দরভাবে, এরকম আমাদের ইস্তেকবাল ওয়ালাদের জিম্মাদারি এটা, যে যেই মজমা আমাদের এখানে আসবে আজকে সারাদিন এবং আসতেছে, তাদেরকে আমরা তাদের হাইসিয়ত অনুযায়ী, তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে ইস্তেকবাল করা। এটা না যে আচ্ছা ঠিক আছে আসছে, আচ্ছা ওইদিকে চলো, জানো যে ওইদিকে আপনারা ইশারা করে দিলাম, ওইদিকে আপনাদের থাকার জায়গা, এইভাবে না, বরং আমাদের একজন সাথী তাদের সাথে দিয়ে দিব, যেই জায়গা তাদের জন্য নির্ধারিত, যে এলাকা তাদেরকে থাকার জন্য দেওয়া হয়েছে ম্যাপের মধ্যে দেখে ওই এলাকায় তাদেরকে পৌঁছায় দেওয়ার চেষ্টা করব। যে ওই জায়গায় আপনারা অমুক এলাকা থেকে আসছেন, ওই জায়গা আপনাদের থাকে, এই যে এই সাথে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। বলে সুন্দরভাবে ইস্তেকবালের ব্যবস্থা করা, যাতে করে ইস্তেকবালের মধ্যে কোন রকম ত্রুটি না থাকে, তার মধ্যে কোন রকম কমি না থাকে। বলে আপনার ইস্তেকবালের দ্বারা আপনার হাসি মুখে সুন্দরভাবে তাদেরকে প্রফুল্ল মনে, যখন বড় মন নিয়ে তাদেরকে ইস্তেকবাল করবেন, তারাও খুশি হবে এবং তারাও ওরকম ভাবে মজমার মধ্যে আসবে, তারাও পরবর্তী যারা আসবে তাদেরকে ওইভাবেই ইস্তেকবাল করবে। এজন্য ইস্তেকবাল ওয়ালাদের এটা জিম্মাদারি যে আমরা সুন্দরভাবে হাসি মুখে একরামের সাথে তাদেরকে ইস্তেকবাল করব। আর যার যার জায়গা যেরকম তাদেরকে জোন দেওয়া হয়েছে, যে এলাকা দেওয়া হয়েছে, যত নম্বর পিলার, যত নম্বর খুঁটি, এরকম ভাবে তাদেরকে ওই জায়গায় পৌঁছায় দেওয়ার চেষ্টা করব। আর বিশেষভাবে হযরত বলতেছেন উলামা হযরত যারা আসবে ওনাদেরকে ইজ্জতের সাথে, ইহতিরামের সাথে, ওনাদের হাইসিয়ত অনুযায়ী ওনাদের জায়গা যেটা থাকবে উলামা ইকরামের, ওই জায়গায় তাদেরকে পৌঁছায় দেওয়ার চেষ্টা করব। ওনাদেরকে সম্মানের সাথে সুন্দরভাবে ওনাদের একরাম করে, ওনাদের ইহতিরাম করে, হাইসিয়ত অনুযায়ী ওনাদের যার যেরকম জায়গা ওই অনুযায়ী তাদেরকে ওই জায়গায় পৌঁছায় দেওয়ার চেষ্টা করব। আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস উনি বলতেছেন, আমাদের খিদমতে জামাতে যারা আছি, আমরা খিদমতের জামাত, খিদমতের কাজ করতে থাকব, কিন্তু আমরা ইজতেমাই আমল যখন চলতে থাকবে তখন আমরা কোনো ধরনের খিদমতের দস্তরখান বিছানো বা খাওয়া দাওয়া বা চায়ের কোনো ব্যবস্থা আমরা এই ইজতেমাই আমল চলাকালীন আমরা করব না। খিদমত ওয়ালাদের জিম্মাদারি, তারা খিদমতের সময় খিদমত করবে, আর ইজতেমাই আমল চলতে থাকবে। শুধু 2 জন বা 3 জন সাথী যারা খিদমতের জন্য ঠিক করা হয়েছে তারা খিদমত করবে, আর বাকি সমস্ত সাথী ইজতেমাই আমলের মধ্যে শরীক থাকবে। এরকম না হয় যে আমরা ইজতেমাই আমল চলতেছে আর আমরা চায়ের ব্যবস্থা করে দিলাম, পিছনে চায়ের খাওয়া দাওয়া চলতেছে, আমরা খাওয়ার জন্য দস্তরখান বিছায় দিলাম। বলে তাহলে খিদমত করনে ওয়ালা সে খিদমত করতেছে না, সে ইজতেমাই আমলে সহযোগিতা করতেছে না, বরং ইজতেমাই আমলের মধ্যে সে বাধা সৃষ্টি করতেছে। ইজতেমাই আমলের মধ্যে সে বাধা সৃষ্টিকারী, ইজতেমাই আমলের মধ্যে সে সাহায্যকারী না। ইজতেমাই আমলের মদদ করতেছে না, সে নুসরত করতেছে না, বরং ইজতেমাই আমলকে, ইজতেমাই আমলের মধ্যে থেকে সে সাথীদেরকে কেটে নিয়ে যাচ্ছে, সে ইজতেমাই আমলের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতেছে। এই জন্য মাশওয়ারা অনুযায়ী খাওয়ার জন্য যে সময় তাই করা হবে। খিদমতের সাথীরা মাশওয়ারার তাবে, খিদমতের সাথীরা মাশওয়ারা থেকে স্বাধীন না। খিদমতের সাথীরা যদি নিজেদেরকে মাশওয়ারা থেকে স্বাধীন মনে করে তাহলে সে কাজের থেকে দূরে সরে যাবে, কাজের থেকে দূরে সরায় নেওয়া হবে। আর যদি সে নিজেকে মাশওয়ারার তাবে মনে করবে, যে মাশওয়ারার দ্বারা যে সময় খাওয়ার জন্য, চায়ের জন্য, রাতের খাবার, দুপুরের খাবার, সকালের নাস্তার জন্য তাই করা হয়েছে, ওই সময় আমরা দস্তরখান বিছাবো, বাকি অন্য কোনো অবস্থাতে আমরা ওই ইজতেমাই আমলের মধ্যে আমরা দস্তরখানও বিছাবো না এবং চায়ের ব্যবস্থাও করব না, তাহলে সে ইজতেমাই আমলের মধ্যে মুআউইন হবে, সাহায্যকারী হবে। হযরত বারবার এই কথা বলতেছেন। এই জন্য আমরা
যারা শুধু খেদমতের জন্য তারা শুধু খেদমত করব, আর বাকি সাথীরা সবাই আমরা ইজতেমাই আমলের মধ্যে শরীক হব, যাতে করে আমাদের খিদমত করনে ওয়ালা যে যারা আমরা আছি আমাদের দ্বারা ইজতেমাই আমলের সহযোগিতা হয়, ইজতেমাই আমলের মধ্যে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না হয়। इसके साथ एक जमात होगी तश्कील की, तश्कील वालों पे तश्कील गालिब हो, वो ये दुआ करें और अल्लाह से मांगे कि सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, सारा मजमा। वो तश्कील वालों की जिम्मेदारी है कि वो तश्कील की कलम डायरी लेकर, कलम काफी लेकर बैठे। हर नशिश के बाद तश्कील होती है, हर नशिश के बाद तश्कील होती है। वो मेरे दोस्तों बुजुर्गों तैयार करें, अपनी जगह खड़े हो जाए, तैयार करें एक दूसरे को, तैयार करके जितने भी साथी आपके खड़े रहकर तैयार होते हैं, खड़े रहकर तैयार करें, बाकी मजमा नीचे बैठे बैठे तैयार करें। तैयार करने से तैयार होते हैं साथी, तैयार करने से तैयार होते हैं। आपकी जिम्मेदारी आप वहां रहें, पहले से रहें, और आप आने वालों को जब तश्कील शुरू हो तो आप खड़े होकर नाम लिखें, बाकी साथी नीचे से ताउन करें, एक दूसरे को तैयार करें, एक दूसरे को जो है फजाइल सुना के उठाएं। जितने भी तैयार हो गए हैं ये तश्कील वालों की जिम्मेदारी है, इनको लेकर तरतीब के कमरे में जाएं, इनकी तरतीब बनवाएं। इनकी मस्जिद की जमात है, इनके हल्के की जमात बनी हुई है, या अकेले हैं या दो हैं या चार हैं, इनको किसी जमात के साथ जोड़ें और इनके बिस्तर उनकी जगह पे पहुंचवाएं। ये तश्कील वालों की जिम्मेदारी है। सिर्फ नाम लिख के फारिग हो जाते हैं। नाम लिखना मेरे दोस्तों पूरा काम नहीं है, नाम लिखकर उनकी तरतीब बनाना पूरा काम है, उनके बिस्तर उनकी जगह पर रखवाना ये काम है। किस जमात में जुड़े हैं आप उनको मुतमईन करो, आप उनकी तरतीब बताओ। तश्कील वाले सिर्फ मेरे दोस्तों डायरी में नाम लिखकर फारिग हो जाते हैं। तश्कील तरतीब वाले मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक एक आने वाले की तफक्कुद हाल लेकर और आने वाले की तरतीब बनाएं। बाज ऐसे हैं माशाल्लाह जिम्मेदार बन सकते हैं, कितनी जमातें ऐसी हैं जिसमें जिम्मेदार की जरूरत है। बाज ऐसे हैं कि माशाल्लाह वो जिम्मेदार नहीं बन सकते, उनको किसी जमात में जोड़ सकते हैं। बाज ऐसे हैं माशाल्लाह जो है वो उनकी मस्जिद की जमात है उसमें जोड़ सकते हैं। आप पूरा तफक्कुद करके और उनको किसी जमात में जोड़ें और उनकी तरतीब पहले से बनाएं। ये फिक्र हो, ये ना कोई नाम आगे, जो नाम आया है वो आगे पीछे हो रहा है। तश्कील वालों की जिम्मेदारी है तरगीब देकर उस पर जमाएं। कोई कह रहा है नहीं जी मैंने तो वैसे लिखा दिया था, जी मैं तो 1 महीने के बाद जाऊंगा, जी मैं अभी चिल्ला लगा कर आया हूं। आप उसके हाल से और आप उसके अखबार से क्यों मुतासिर हैं? आपके पास अल्लाह ने भेजा है, आप इसको उस पर जमाएं कि भाई आपने नियत कर ली, कोई बात नहीं, आपका सालाना वक्त लग गया है, ये आपके जोड़ के वक्त हो जाएगा, जोड़ के तकादा है, इससे पूरा हो जाएगा। ये तश्कील वालों की जिम्मेदारी है कि तश्कील तरतीब वाले हर आने वाले की तश्कील करें और तरतीब बनाएं ताकि सारे का सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में जाए। हर फर्द अगर ये फिक्र लेगा तो इंशाअल्लाह ये ऐसा जोड़ हो जाएगा जिस जोड़ के 100% नहीं तो 80% लोग अल्लाह के रास्ते में चले आएंगे। यानी बड़ा मजमा वो होना चाहिए जो अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। तकादे लेकर बैरून की जमातें बना रहे हैं, मसरूआत की बना रहे हैं, उलमा के दूसरे साल की बना रहे हैं, उलमा की तीसरे साल की बना रहे हैं, उलमा पहले साल के लिए तैयार कर रहे हैं, 5 महीने की जमात बना रहे हैं, बैरून की बना रहे हैं, मसरूआत की बना रहे हैं, निजामुद्दीन जाने के लिए तय कर रहे हैं। ये मेरे भाइयों तश्कील वालों की फिक्र हो, फिर अल्लाह से 2-2 रकात पढ़ के अल्लाह से जो है कबूल कराया जाए। ये अल्लाह आज इतने नाम आ गए, इस जो है नशिश के बाद में इतने नाम आ गए, अल्लाह इनके निकलने में जो रुकावट है वो खत्म कर दे, इनके निकलने में आसानी पैदा फरमा दे। ये तश्कील वालों की मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये फिक्र हो, और तश्कील वाले उसकी तश्कील कर सकते हैं जो पहले अपनी तश्कील कर ले, निकलने वाले ही निकाल सकते हैं। अगर तश्कील वालों के जिम्मे सिर्फ नाम लिखना है और अपनी तश्कील नहीं है तो दूसरों की तश्कील नहीं कर सकते। पहले अपनी तश्कील करें, पहले अपने आप को तैयार करें, पहले आप जो बातें उनसे कह रहे हैं पहले उन बातों को अपने अंदर लाएं तो आपकी तश्कील आसान है, आपकी तश्कील आपके अमल के साथ होगी।
मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये फिक्र आपके ऊपर हो। इसी तरह से हमारी मिंबर की जमात है। हमारे हजरत जी कहते हैं मिंबर की जमात की जिम्मेदारी है कि मजमे को पूरी तरह से काम में मशगूल करे, मजमा इधर उधर न जाए। मजमा या तो इज्तिमाई अमल में हो, या इनफिरादी दावत में हो, या इनफिरादी इबादत में हो, या इनफिरादी दुआ में हो। मजमे को इतना काम दे दो, इतना मशगूल कर दो। मिंबर की जमात की जिम्मेदारी है कि नमाज के बाद फौरन मजमे को जोड़ने की शुरुआत कर दे। मजमे मिंबर वाले जमात की जिम्मेदारी है, जैसे बयान खत्म हो ऐसे तशकील शुरू कर दे। जो जिस वक्त का तकाजा है उस वक्त के तकाजे के एतबार से पहले से फिक्रमंद हो जाए, 2 रकात पढ़कर आए और अल्लाह से जो है मांगे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जोड़ना शुरू करे। अगर 9:30 बजे जोड़ने का तय है तो वो 9:15 बजे यहाँ आ जाए। मिंबर की जमात एक साथ रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। जितनी भी जमात है अपने अमीर के साथ रहे। किसी को कोई तकाजा है तो अमीर के मशरे से, अमीर की इजाजत के साथ जाएं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये फिक्र मिंबर की जमात की होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जिसके जिम्मे वो जोड़ना तय है वो उस नमाज में वो आ जाए। पूरी जमात एक साथ रहेगी। जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ है, जमात के साथ अल्लाह की मदद है, इसलिए जमात एक साथ रहेगी। जमात का एक अमीर होगा, हर जमात का एक अमीर होगा। किसी को जाना है तो पूछ के जाए। सारे साथियों की फिक्र के साथ मजमा जुड़ता है। जब सबकी सलाहियतें मजमे के जोड़ने पर लगेंगी तो मजमा जुड़ जाएगा। जोड़ने वाली जमात फौरन हरकत में आए। जैसे सलाम फिरे, जैसे मेरे दोस्तों दुआ जो है फारिग हो, ऐसे फौरन 2-2, 3 साथियों की जमातें बनकर हरकत में आए। पहले जो है पिंडाल के मजमे को जोड़े, फिर बाहर जाकर उनको लेकर आए। सिर्फ यह है ये इतना नहीं करनी है या आवाज नहीं लगानी है, बल्कि मजमे को उनके दूसरे माहौल से वसूल करके लाना है। मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, ये मजमा ऐसे नहीं आया है, बड़ी कुर्बानी के बाद आया है, आपके रात दिन की मेहनत के बाद आया है। अब मजमा जोड़ने वाले की जिम्मेदारी है कि फौरन हरकत में 3-3 साथियों की जमात बनकर एक साथ चलें और एक साथ हाथों से भी इशारे करें और जबान से भी जो है इज्तिमाई अमल की दावत दें, ताकि 100% मजमा इज्तिमाई अमल में शरीक हो। यह मजमा जोड़ने वाली जमात की जिम्मेदारी है। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত এই কথা বলতেছেন যে তাশকিলের একটা শয়বা আমাদের আছে, ওনাদের জিম্মাদারি একটা তো হচ্ছে যে কাগজ কলম নিয়ে মজমার মধ্যে বসা, যাতে করে প্রতিটা ইজতিমাই আমলে পড়ে তাশকিল পুরা করতে পারি। বলে একটা তো হচ্ছে কাগজ কলম নিয়ে আমরা দাঁড়ায় যাব এবং প্রতিটা সাথীর আমরা নাম লিখবো এবং তাদের উপরে মেহনত করব আর দোয়া করব, কান্নাকাটি নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে, যাতে করে যাদের নাম লেখা হচ্ছে তারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হতে পারে। বলে তাশকিল ওয়ালারা তারা শুধু নাম লিখে ফারিগ হয়ে যাবে না, বরং তাশকিল ওয়ালাদের জিম্মাদারি এটা যে তারা নামও লিখবে সাথীদের এবং তাদের তরতিব বানাবে, তাদেরকে তাশকিলের জায়গায় নিয়ে যাবে এবং ওই জায়গায় যাওয়ার পরে সাথীদের যার যেরকম অবস্থা ওই অবস্থা দেখে তাকে ওই জামাতের সাথে জামাত বন্দি করবে। তাশকিল ওয়ালারা মনে করতেছে যে আমি নাম লিখে ফেলছি, নাম তো লেখা হয়ে গেছে, বাস বয়ান শেষ হয়ে গেছে, নাম লিখে ফেলছি, হয়ে গেছে। বরং নাম লেখার পরে ওই সাথীদেরকে এখান থেকে উসুল করে তরতিব করার জন্য, তরতিব বানানোর জন্য, জামাত বন্দি করার জন্য, তাদের যার যার যে অবস্থা ওইটাকে তাফাক্কুদ করে তাদেরকে ওই জায়গায় নিয়ে তাদেরকে জামাত বন্দি করে তাদের বিছানা ওই জায়গায় একত্রিত করে দেওয়া পর্যন্ত তাশকিল ওয়ালাদের জিম্মাদারি। হযরত এই কথা বলতেছেন যে তাশকিল ওয়ালারা আমরা এটা দেখব যে যেই সাথী নাম দিছে তার কি অবস্থা, তার সাথে বসবো, ইনফিরাদি দাওয়াতের মাধ্যমে তাকে তৈয়ার করব। তারা তো বলবে যে আমি এমনি নাম দিয়ে দিছিলাম, আমার এই অবস্থা আছে, ওইটা আছে। বল না, তাকে নিয়ে বসা, তাকে বুঝানো আর তাকে তৈয়ার করা যে আপনি তৈয়ার হয়ে গেলে এই জোরের থেকে নগদ জামাত আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হবে, আপনার বের হওয়া কত জরুরি, এবং তাকে বুঝানো, তাকে তৈয়ার করা। আর যে অবস্থা, বলে কেউ জামাতের মধ্যে আমির হইতে পারবে তো তাকে জামাতের আমির বানানো, বলে কেউ মামুর হইতে পারবে তাকে মামুর হিসাবে জামাতে জুড়ায় দেওয়া। কেউ এরকম 4 মাসের জন্য বের হবে, কেউ সালের জন্য বের হবে, কেউ দ্বিতীয় সালের জন্য
হ্যাঁ কেউ তৃতীয় সালের জন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হবে, বলে যার যেরকম অবস্থা ওই অবস্থায় তার নাম লিখবো, আর তারপরে তাকে ওইভাবে তশকিলের কামরায় নিয়ে যাব, আর তারপরে পুরা প্রতিটা ব্যক্তির তাফাক্কুত করে যার যেরকম নওয়াইয়াত অবস্থা আছে ওই অবস্থা অনুযায়ী তাকে ওই জামাতের সাথে জুড়ায় দেওয়া। এটা হচ্ছে তশকিল ওয়ালাদের জিম্মাদারি। আমরা শুধু নাম লিখে ফারেগ হয়ে যাচ্ছি। হযরত এই কথা বলতেছে নাম লিখে ফারেগ হয়ে যাব না, বরং নাম লেখার পরে তাকে ওই জায়গায় নিয়ে যায়, তাকে তার অবস্থা দেখে তাকে জামাতের সাথে জুড়ায়, তার বিছানা ওই জামাতের সাথে একত্রিত করে দেওয়া, এটাও তশকিল ওয়ালাদের জিম্মাদারি। এই জন্য যখন তশকিল হবে তখন তশকিল ওয়ালারা দাঁড়া যাবে আর তারা নামগুলাকে লিখতে থাকবে, আর বাকি পুরা মজমা ইনফিরাদি দাওয়াতের মাধ্যমে পুরা জামাতকে তৈয়ার করবে, পুরা মজমাকে তৈয়ার করবে। এইভাবে যখন আমরা মেহনত করব তখন বলে যে এই জোরের থেকে 100 ভাগের মধ্যে 80 ভাগ মানুষ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে যাবে। আমরা এরকম তশকিল করব এক একজনকে, যে সবাই তো মাশাআল্লাহ 4 মাস লাগানে ওয়ালা মজমা, কিন্তু সালানা চিল্লা বাকি আছে, তো তাদেরকে তৈয়ার করা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার জন্য। উলামা হযরত যারা আছেন তারা তৃতীয় সালের জন্য তৈয়ার হতে পারে, যারা দ্বিতীয় সাল দিয়েছেন, যারা প্রথম সাল দিয়েছেন তারা দ্বিতীয় সালের জন্য তৈয়ার হবে, আর বাকিদেরকে আমরা সালের জন্য তশকিল করব, 4 মাসের জন্য তশকিল করব। মাসতুরাতের জামাত আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হতে পারে, এটার তশকিল হবে। এই সমস্ত তশকিল গুলার জিম্মাদারি তশকিল ওয়ালা তশকিল যারা সবাই আছে তাদের জিম্মাদারি এটা। শুধু নাম লিখে ফারেগ হয়ে যাওয়া না, তাদেরকে তশকিলের কামরা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, আর ওই জায়গায় তাদেরকে তাফাক্কুত করে তাদেরকে জামাত বন্দি করে দেওয়া। বলে একজন সাথী আছে, তার এলাকার সাথী যারা বের হচ্ছে তাদেরকে খুঁজে তাদের সাথে জামাত বন্দি করে দিব। যদি তাদের এলাকার কোনো জামাত নাই তাহলে হালকার জামাত, হালকা না হইলে জেলার সাথে, আর জেলা না হইলে তাহলে তাকে কোন জামাতের সাথে জুড়ানো যায় এটা তশকিল ওয়ালারা ফিকির করবে, আর ওইভাবে জামাতের সাথে তাদেরকে জুড়ায় দিবে। এক একজন সাথীকে তৈয়ার করে তাদেরকে জামাত বন্দি করে দেওয়া, আর তারপরে রাত্রে বেলা উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ফয়সালা করানো যে আল্লাহ এই সাথীরা নামগুলা দিছে, তাদেরকে আপনার রাস্তা আপনি কবুল করেন, তাদের বের হওয়া সহজ করেন, যার যে অবস্থা আছে ওই অবস্থা থেকে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থা থেকে তারা বের হয়ে তারা যাতে আল্লাহ তাআলার রাস্তা বের হতে পারে, এটার জন্য দোয়া, কান্নাকাটি, নামাজ, এটাও তাশকিল ওয়ালাদের জিম্মাদারি। আর যারা মিম্বারে আমরা থাকবো, মিম্বার থেকে যে এলানাত গুলো আমরা দিব, বলে পুরা মজমাকে জোড়ানোর জন্য যখন নামাজ হয়ে যাবে বিভিন্ন সময় যে তাকাজাগুলা থাকবে, আমরা এই জামাতের জিম্মাদারি এটা মিম্বারের জামাতের, যে আমরা পুরা মজমাকে মুতাওয়াজ্জো করব, পুরা মজমাকে আমরা মুতাওয়াজ্জো করব যে এখন এই আমল হবে, এই আমলের দিকে আমরা সবাই আগে বেড়ে আসি। মেম্বারের জামাতের জিম্মাদারি শুধু যে এলান করবে বা যে এই জায়গায় কথা বলবে উনি না, বরং পুরা জামাত একত্রিত হয়ে, মেম্বারের যে জামাত আছে এরকম প্রতিটা শোবার যে জামাত আছে ওই পুরা জামাত একত্রিত হয়ে আমিরের ইতাআতের সাথে যখন পুরা জামাত ফিকির করবে আর তারপরে কোনো আমল করবে, বলে ওইটার সাথে আল্লাহ তাআলা সাহায্য থাকবে। যার যে আমল একটা আমল সে ওইভাবে আইসে করে দিল এইটা না, বরং পুরা জামাত একত্রিত হয়ে ফিকিরমন্দ হয়ে পুরা জামাত আমিরের ইতাআতের সাথে একত্রিত হয়ে যখন তার মধ্যে থেকে একজন সাথী এসে আমল করবে, তো বলে ওইটার সাথে আল্লাহ তাআলা সাহায্য থাকবে। এই জন্য মেম্বার ওয়ালাদের, মেম্বারের জামাতের জিম্মাদারি এটা প্রতিটা নামাজের পরে, আর যখন যে আমল হবে ওই আমলের আগে এবং পরে মেম্বার থেকে পুরা মজমাকে মুতাওয়াজ্জো করা, পুরা মজমাকে মুতাওয়াজ্জো করা। আর জোড়নেওয়ালার জিম্মাদারি, জোড়নেওয়ালাদের যে জোড়নেওয়ালি জামাত আছে তাদের জিম্মাদারি কি, বলে প্রথমে আমরা সালাম ফিরানোর পরেই আমরা যারা জোড়নেওয়ালি জামাত আছে তারা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। তারা প্রথমে মজমার মধ্যে যেই প্যান্ডেলের মধ্যে যেই সাথীরা আছে তাদেরকে জুড়ানোর ফিকির করবে, তাদেরকে আগে বাড়ায় নিয়ে আসবে, তাদেরকে ইস্তেকবাল করে তাদেরকে আগায় নিয়ে আসবে। আর তারপরে যারা রাস্তাঘাটে এরকম ভাবে ঘোরাঘুরি করতেছে ওই মজমাকেও পরিপূর্ণভাবে ইজতেমাই আমলের মধ্যে শরীক করবে। আর যারা এই মাহলে নাই, মাহলের বাইরে মাহলে আছে, তাদেরকে ওই মাহল থেকে উঠাই নিয়ে এসে তাদেরকে এই মজমার মধ্যে শরীক করার চেষ্টা করবে। জোড়নেওয়ালাদের জিম্মাদারি এটা। এজন্য জোড়নেওয়ালা যে জামাত হবে তারা মজবুতির সাথে সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই প্রতিটা আমলের আগে পরে তারা এরকম ফিকির করবে যাতে করে পুরো মজমা এরকম ভাবে মজবুতির সাথে এই ইজতেমাই আমলের মধ্যেও শরীক হয়, আর ইনফিরাদি সময় তারা ইনফিরাদি দাওয়াতের মধ্যে আর ইনফিরাদি ইবাদতের মধ্যে সময় দিতে পারে। এটা জোড়নেওয়ালাদের জিম্মাদারি, তারা ফিকির করবে। मेरे दोस्तों, जिक्र दुआ वाली जमात है, ये ऐसी तरतीब बनाए कि 24 घंटे लोग जिक्र दुआ में रहें। 24 घंटे सूरह बकरा का एहतमाम और मामूलात का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम,
ये सूरे ऐसा माहौल एक जगह रहे और ये हर वक्त रात को भी तकसीम कर लें, दिन को भी तकसीम कर लें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह से अपने इस जोड़ को कबूल कराएं। ऐसी दुआ करें पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये फिक्र करनी चाहिए। ये जिक्र और दुआ वाली जमात ये ऐसा है जैसे बिजली का ट्रांसफार्म, सारे शोबों को इसी से बिजली पहुंचेगी, सारे शोबों को इसी से। मेरे दोस्तों, ये फिक्र करने की जरूरत है। इसके अलावा और जो जमातें हैं, सफाई की जमात है, वो सफाई का दाखिली सफाई है, बाहर की सफाई है, रोडों की सफाई। कितने लोग हमारे इस इज्तिमा को सिर्फ सफाई की नीयत से देखने के लिए आते हैं कि तबलीग वाले साफ रहते हैं कि गंदे रहते हैं। सफर में रास्तों में क्या है? एक जमात वो है जो पिंडाल के अंदर की सफाई करेगी। जैसे भी खाने में साथी जाएंगे फौरन उनकी सफाई का ख्याल करेंगे। दूसरा जो है, जब इज्तिमा अमल चलेगा, मेरे भाई और दोस्तों, रास्तों की सफाई करेंगे। कोई भी सामान इधर से उधर पड़ा है उसे तरतीब देना, सफाई सुथराई। सफाई अल्लाह को, मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा। अल्लाह ताला साफ है और अल्लाह ताला पाक है और पाकी को पसंद करते हैं। मेरे दोस्तों, पाकी आधा ईमान है, सफाई सुथराई ईमान का जुज है। इसलिए एहतमाम से, इसलिए हमें सफाई करनी है। मेरे अल्लाह को सफाई पसंद है। मैं अल्लाह को, मेरे दोस्तों, सफाई इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की पसंदगी की वजह से सफाई कर रहा हूं। सफाई वाले इसका खुसूसी एहतमाम करें। बहुत सारे साथी इस नीयत से आएंगे, देखने की नीयत से आते हैं, हुक्काम भी आते हैं, मुल्क को चलाने वाले भी आते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये फिक्र की बात है। इसी तरह से जो इस्तंजे वुजू की जमात हैं वो सफाई का ख्याल रखें, नज़म का ख्याल रखें। इस तरह से मेरे दोस्तों, जितने भी इस शोबों की जमात हैं, हर शोबे वालों की जिम्मेदारी ये है कि शोबे की जमात एक साथ रहे, अपने अमीर के साथ रहे। जो उनकी जो है शिफ्टें बनाई जाए, उन्हीं शिफ्टों में अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। हर दिल अजीज न बने कि उसकी जिम्मेदारी वुजू खाने की थी, किसी ने बुलाया वहां चलेगी। जब तक वो जगह को खाली नहीं करेंगे, जब तक उस जगह पर कोई नहीं आ जाए। इस तरह से हर एक जमात की जिम्मेदारी है वो अपने अमीर के साथ रहे, अपनी जिम्मेदारी के साथ रहे। जिनकी जिम्मेदारी की उस शोबे की है उस शोबे में रहे। और जब जिम्मेदारी से फारिग हो जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो है इज्तिमा अमल में शरीक हो। फिर आखिर में सबकी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से जैसे दुआ होगी ये सारे शोबे वाले अपने अमीर, अपने सारे शोबे, अपने शोबे वालों की तश्कील करें कि 4-4 महीने में सारे के सारे चले जाएं। इसे कहते हैं नूरुन अला नूर। एक तो आपने खिदमत करी, कितने अच्छा काम किया, आपने सबको राहत पहुंचाई, आपने सबको इकराम किया, लेकिन आखिर में फारिग होते ही 4 महीने में चले गए। ये बड़ा काम हो जाएगा। ये सारे शोबे वाले अपने शोबे से फारिग होते ही इन्होंने जमातें बना ली। ये 10 आदमी की जमात, दूसरी 10 आदमी की जमात, दूसरी तीसरी 10 आदमी की जमात, एक शोबे की 10 जमातें बन गई, किसी शोबे की 15 जमातें बन गई। ये आप पेश करो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफाई का शोबा है, हमारा निगरानी का शोबा है, हमारा इख्तिलाफ का शोबा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे साथियों को तैयार किया, इतनी जमातें हमारे शोबे की बन गई। जो इस तरह की जमात है, हमारे हज़रत जी फरमाते हैं, हमारे जी दामत बरकातुहू फरमाते हैं, असल जमातें, इज्तिमा की जमातें कौन सी हैं? जो बगैर तैयारी के आई। जो जमात तैयारी के साथ आई है, आप उन्हें कहीं से भी निकाल दो, मस्जिद से निकाल दो, हल्के से निकाल दो, जोड़ से निकाल दो, वो तो तैयार हैं। इज्तिमा की जमातें वो हैं जो बगैर इरादे और बगैर तैयारी के आए हैं। माहौल में आके तश्कील हो गई, तश्कील हो गई, यहीं से निकल गए। आप इनकी कारदारी सुनाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जमातें 4 महीने की नकद बन गई, ये सफाई वालों की बन गई, ये मेरे दोस्तों खिदमत वालों की बन गई। ये हर शोबे के अमीर की जिम्मेदारी है, उनके साथियों की जिम्मेदारी है अपने शोबे से जमातें बनाए। ये हमारी आखिरी आपसे दरख्वास्त है, आप तय कर लो। और हमें ये कारदारी हमारे हज़रत तशरीफ लाए हुए उनको ये कारदारी सुनाना भाई जो है अपने मुल्क के रास्ते से कि खिदमत की इतनी जमातें बन गई और निगरानी की इतनी जमातें बन गई और इस्तक़बाल वालों में से इतनी बन गई और दुआ जिक्र वालों में से इतनी बन गई और तश्कील वाले तो सब चले गए।
ये हमें कारदारी चाहिए आपकी। ये है असल जमात। आप पर इससे मालूम होगा आप पर इंतजाम गालिब रहा या तशकील गालिब रही। आप अगर अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं तो आप पर लगा कि आप पे तशकील गालिब रही, इसलिए आप अल्लाह के रास्ते में चलेंगे। और जिन पे इंतजाम गालिब रहेगा वो तो इस्तकबाल खत्म, उनका काम खत्म कि बस हो गया काम पूरा। ये हमारी दरखास्त है। आप नियत करो और अज़ाइम करो, तय करोगे इंशाअल्लाह हमें अपने मजमे को सबकी तश्कील करनी है और सबको यहीं से अल्लाह के रास्ते में निकलना है इंशाअल्लाह। হযরত এই কথা বলতেছেন তশকিল ওয়ালাদের একটা জিম্মাদারি এটা, যিনি তশকিল করতেছেন উনি আগে নিজেকে তৈয়ার করতে হবে যে আমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হব। বলে যে তশকিল করে সে যদি তৈয়ার না হয় তাহলে সে যাকে তশকিল করতেছে সে কিভাবে তৈয়ার হবে। এই জন্য তশকিল করনেওয়ালা, তশকিলের জামাত, তশকিলের যে শোবা আছে তাদের আগে নিজে তৈয়ার হতে হবে যে আমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হচ্ছি, বলে তখন আমি মজমাকে তৈয়ার করতে পারবো। এই জন্য তশকিল ওয়ালাদের এটা জিম্মাদারি যে তারা নিজেদেরকে তৈয়ার করবে যে আমিও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হব। হযরত বলতেছেন আরেকটা শোবা হচ্ছে জিকিরের জামাত, জিকির এবং দোয়ার জামাত। বলে জিকির এবং দোয়ার জামাত ওয়ালাদের জিম্মাদারি এটা তারা 24 ঘন্টা জিকির এবং দোয়া তেলাওয়াতের মধ্যে থাকবে, 24 ঘন্টা। বলে যখন ইজতিমাই আমল চলতেছে, যখন ইনফিরাদি আমল চলতেছে, 24 ঘন্টা জামাত বানায় বানায় তারা সূরা বাকারার তেলাওয়াত এবং দোয়া এবং জিকির এবং বিভিন্ন আমল যেগুলো আছে এগুলার মধ্যে আমরা 24 ঘন্টা থাকবো, যাতে করে আমাদের একটা মুহূর্ত, একটা মিনিটও কোনো আমল ছাড়া ফারেগ না থাকে। আমাদের যে জামাত বানানো হয়েছে ওনাদের একটা নির্দিষ্ট স্থান যেখানে ওনারা থাকবে, ওই জায়গায় ওনারা খাবে, ওই জায়গায় ওনারা 24 ঘন্টা আমলের মধ্যে থাকবে। 24 ঘন্টা আমলের মধ্যে ভাগ করে করে রাত্রে এবং দিনে কোনো অবস্থাতেই যাতে করে আমল বন্ধ না থাকে, 24 ঘন্টা আমলের মধ্যে থাকতে হবে। বলে জিকিরের জামাত আর দোয়ার জামাত ইনাদের দ্বারা পুরা মজমা প্রভাবিত হবে। বলে পুরা মজমা এটার দ্বারা মুতাআসসির হবে। জিকিরের জামাত এরকম যেরকম কারেন্টের ট্রান্সফরমার, বলে ওইটা যদি ঠিক থাকে তাহলে সব জায়গায় বাতি জ্বলতে থাকে, লাই কারেন্ট যাইতে থাকে। বলে যদি জিকিরের জামাত মজবুত থাকবে তাহলে আমাদের অন্য অন্য সমস্ত শোবাগুলো অ্যাক্টিভ থাকবে আর কাজ চলতে থাকবে। এই জন্য জিকির করনেওয়ালা যারা জামাত বানানো হয়েছে জিকির এবং দোয়া ওনারা পাবন্দির সাথে 24 ঘন্টা আমলের মধ্যে এবং ফিকিরের মধ্যে আমরা থাকবো। আরেকটা বলতেছেন সাফ সাফাইয়ের যে জামাত আছে, বলে আমরা পরিপূর্ণভাবে মজমাকে আমরা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করব। প্যান্ডেলের ভিতরেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং আমাদের রোড রাস্তা যেগুলো আছে এগুলোও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। কারণ অনেক বড় মজমা এরকম আসে, তারা দেখতে আসে যে তবলিগওয়ালারা কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা, তারা দেখতে আসে যে তবলিগওয়ালারা কিরকম ভাবে চলে, কিভাবে থাকে। এই জন্য আমরা পরিষ্কার করব, রাস্তাও পরিষ্কার রাখবো, আমাদের মজমার যে আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে এগুলাকেও পরিষ্কার রাখবো। আমরা খাওয়া দাওয়া করতেছি, দস্তরখান আছে ওইটাকেও আমরা পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে জায়গাকে পুরো পরিষ্কার করে ফেলবো। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র থাকা এটা ঈমান আর ইসলামের অনেক বড় একটা অংশ। আল্লাহ তাআলা নিজে পবিত্র এবং পবিত্রতাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এই জন্য আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো যেটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এই জন্য আমরা নিজেদের জায়গাগুলোকে পরিষ্কার রাখা, ইজতিমাই আমলের সময় রাস্তাঘাট পরিষ্কার থাকে। একটা জামাত থাকবে যারা রাস্তাকে পরিষ্কার করতে থাকবে, একটা জামাত থাকবে যারা ইনফিরাদি সময়গুলো যখন থাকে তখন আমাদের মজমা প্যান্ডেলের ভিতরের জায়গাগুলোকে পরিষ্কার রাখবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা ইসলামের অনেক বড় একটা, ঈমানের অনেক বড় একটা অংশ। এই জন্য আমরা নিজেরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো এবং আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের আশেপাশে পুরো জায়গাকে, পরিবেশকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো। এই জন্য বলতেছেন একদম শেষে এই কথা আমি বলতে চাই যে আমরা যে শোবার সাথে আমরা সম্পর্ক আছি আমাদের পুরা কাজগুলোকে আমরা ইজতিমাই ভাবে আমিরের ইতাআতের সাথে আমরা পরিপূর্ণভাবে আদায় করব। আমির সাহেব যেরকম ভাবে বলেন সেইভাবে আমরা কাজগুলোকে আঞ্জাম দেব। এরকম না যে আমরা ইচ্ছা মতো নিজের কাজ করতেছি। হ্যাঁ, একটা শোবার তার দায়িত্ব, সে হারদিল আজিজ মানে সবার সাথে তার ভালো সম্পর্ক, সে খেদমতের জামাতে আছে, সে চলে গেল আবার ইস্তেকবালের জামাতে, আবার ইস্তেকবালের জামাতে আছে, সে করতেছে আবার আরেক জায়গায়। বলে এরকম না, বলে নিজের আমিরের ইতাআতের সাথে তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে ওই দায়িত্বকে পরিপূর্ণভাবে পুরা করবে। আমির যেরকম ভাবে বলতেছে ওইভাবে করবে আর ওই কাজকে পুরা করবে। আর তারপরে যদি তার ফারেক সময় থাকে তাহলে ইনফিরাদি ইবাদতের মধ্যে সময় কাটাবে, ইনফিরাদি দাওয়াত আর তারপরে ইনফিরাদি ইবাদতের মধ্যে সময় কাটাবে। আর বলতেছেন যে যে শোবার সাথে আমরা আছি সবচেয়ে উত্তম শোবা তারা
যারা নাকি নিজেদের এই সমস্ত খিদমত গুলাকে আঞ্জাম দেওয়ার সাথে সাথে ইজতেমা যখন শেষ হবে তো পুরা ওই খিদমতের শোবা ছিল বা তশকিলের শোবা ছিল বা ওই সাফ সাফাইয়ের জামাত ছিল, তারা এরকম ভাবে পুরা 5 দিন এই পুরা কাজগুলাকে আঞ্জাম দেওয়ার পরে পরে যখন শেষ হবে তখন তারা নগদ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় 4 মাসের জন্য বের হয়ে যাবে। বলে এটা তো নূরুন আলা নূর, বলে এটাই তো সবচেয়ে উত্তম যে আমরা পুরা মজমার খিদমত আর এই ইন্তজামি বিষয়গুলোকে পুরা করার সাথে সাথে যখন জোর শেষ হবে, জোরের পরে আমরাও আল্লাহ তাআলার রাস্তায় নগদ এখান থেকে বের হয়ে যাব। বলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। আর বলেন আমাদের হযরত যে এই কথা বারবার বলেন, নগদ জামাত তো তারা যারা এলাকা থেকে তৈয়ার হয়ে আসছে তারা না, যারা এই মজমাত থেকে তৈয়ার হবে, এই মজমাত থেকে যারা তৈয়ার হবে, যারা তৈয়ার হয়ে আসে নাই, যাদেরকে আমরা এখানে বায়ানাত হওয়ার পরে ইনফিরাদি দাওয়াতের দ্বারা তাদের সাথে বসিয়ে তাদেরকে তৈয়ার করছি, তাদের হাতে পায়ে ধরছি আর তাদেরকে দিয়ে জামাত বানাইছি। বলে এটা হচ্ছে আসল নগদ জামাত, যেটা ইজতেমা থেকে নগদ জামাত হিসাবে বের হচ্ছে। আমাদের হযরতজি বারবার এই কথা বলেন। এই জন্য নিজামুদ্দিনের হযরতরা আসছে, হযরত এই কথা বলতেছেন আপনাদের কাছে আমরা সেইটাই চাই যে আপনারা যারা এখানে আসছেন আপনারা নগদ এখান থেকে কাদেরকে তৈয়ার করতেছেন ওইটার কারগুজারি আমরা হযরতদেরকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ। যে প্রতিদিন রাত্রে বেলা যে ওনারা কারগুজারি শুনবে যে কত জামাত তৈয়ার হয়েছে, তখন আমরা এইটার কারগুজারি দিব যে আমরা এই মজমাত থেকে নগদ এতজনকে তৈয়ার করছি, যারা আগে তৈয়ার হয়ে আসে নাই। বলে হযরতরা আমাদের কাছে এই কারগুজারি চাচ্ছেন। এই জন্য আমরা পুরা মজমার এটা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ যে আমরা ইন্তেজামি যে দায়িত্ব আমাদের উপরে দেওয়া হয়েছে নজমের, এটা তো আমরা পুরা করব। আর এর সাথে সাথে নজমের কাজ যখন শেষ হবে তখন ইনশাআল্লাহ নগদ 4 মাসের জন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যাব। সবাই তৈয়ার আছেন না ইনশাআল্লাহ? ভাই দাঁড়ায় বলেন মাশাআল্লাহ, যে কারা কারা তৈয়ার আছেন ভাই? পুরো মজমা দাঁড়ায় যায়, তো আমাদের পুরো মজবুত মজমা যারা একদম কুরবানির সাথে আগে বের আসে, এই জন্য সবাই দাঁড়ায় মাশাআল্লাহ। ভাই হেলান দিয়ে বসে না, দাঁড়ায় যায় মাশাআল্লাহ, হিম্মত করি মাশাআল্লাহ, সবাই নিয়ত করি আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করেন মাশাআল্লাহ। বলি ভাই দাঁড়াই, যারা পিছনে আসি দেখা যাচ্ছে না তারাও দাঁড়াই। वाह 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 वाह, जो जहां है वहां खड़े हों और हर शोबे की जमात के अमीर के जिम्मे है कि वो जमात बंदी करे। और यहाँ जो है मुल्क के हमारे जिम्मेदार भाई वासी साहब के पास भेजे, ये खिदमत वालों की 10 जमातें बन गई, ये फुला शोबे की इतनी जमातें बन गई, ताकि ये कारजारी वो सुनाए हमारे बुजुर्गों को कि इतनी जमातें नज़म वालों की बन गई हैं माशाल्लाह, खिदमत वालों की इतनी और जिक्र दुआ वालों की इतनी। हर जमात के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है कि जमात बंदी करे और तरतीब वालों को भी पहुंचाए और यहाँ के जिम्मेदारों को भी पहुंचाए। জি ভাই, হযরত বলতেছেন যে প্রতিটা শোবার যারা জিম্মাদার আছেন তাদের দায়িত্ব এটা যে আপনাদের শোবার যে জামাত তৈয়ার হচ্ছে তাদের লিস্ট করি, তাদের জামাত বানাই আর পরিপূর্ণ জামাত বানায় আমাদের যে জিম্মাদার ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব হযরতকে এটা শোনাই আমরা কারগুজারি, আর উনি তারপরে নিজামুদ্দিনের জামাতকে ওই কারগুজারি শোনাবেন। এই জন্য আমরা প্রতিটা শোবার জিম্মাদার যারা আছি তারা এটা ফিকির করে পরিপূর্ণ জামাত বানাই আর ওই কারগুজারি আমাদের হযরতকে আমরা শোনাই। পুরা করবো না ইনশাআল্লাহ? अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात आपसे, आप तशरीफ रखो भाई बहुत अभी इंशाल्लाह इसके बाद कारजारी का अमल होगा। कारजारी में भी पहले कारजारी ढाका वालों की होगी, फिर उसके बाद जो और मजबूत जिले हैं वो कारजारी, हर कारजारी की 10 फोटो कापी करा लें, इस 10-12 फोटो कापी करा लें। इसके साथ साथ मेरे भाइयों जिम्मेदार साथी, उस जिले के शूरा के साथी, जिम्मेदार साथी वो आगे मिंबर के करीब आएंगे। हर जिले की शूरा है या जिम्मेदार है वो आगे मिंबर के करीब होके बैठेंगे। दूसरा 9:15 बजे आपको अपनी सारी जरूरियात से फारिग होकर यहाँ आ जाना है। आप अपनी जरूरियात से जल्दी फारिग होंगे और यहाँ आ जाएं और अमल में लगें और 9:15 बजे सबको करीब होना है। जो जहाँ भी हैं जिम्मेदार या शूरा के साथी, जिलों की हो या सूबे, वो सब के सब वो करीब होकर बैठेंगे। ऐसे ही उलमा से भी दरख्वास्त है, जो उलमा तशरीफ फरमाए हैं वो उलमा भी मिंबर के करीब आएंगे। ये हमारे बाकी साथी इनके दाएं बाएं बैठेंगे और कारजारी सुनाने वाले भी आगे बैठेंगे। जितनों की कारजारी अभी हो जाएगी वो अभी हो जाएगी,
जो बकिया है उसकी इंशाल्लाह असर के बाद होगी, या जो भी आपको तरतीब बताई जाएगी उस तरतीब के मुताबिक कारगुजारी होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और कबूल फरमाए। জি হযরত বলতেছেন যে ভাই এখন থেকে আমরা ইনফিরাদে আমল শেষ করেই আমরা 9:15টার মধ্যেই পুরো মজমা আবার একত্রিত হয়ে যাব এবং বিভিন্ন জেলার যারা জিম্মাদার আছেন তারা আগে আগে এসে বসবেন এবং যারা কারগুজারি শোনাবেন তারা আগে আগে এসে বসবেন এবং কারগুজারি শোনানোর জন্য বলে আগে ঢাকার কারগুজারি শোনা হবে ইনশাআল্লাহ, তারপরে মজবুত কয়েকটা জেলার কারগুজারি শোনা হবে আর সবাই এরকম কারগুজারি শোনানোর জন্য তৈয়ার থাকবো এবং কারগুজারি যারা শোনাবো তারা কারগুজারি 10-12টা কপি বানাবো, যে কারগুজারি কাগজ আছে ওইটার 12-13টা আমরা কপি বানায় নিব আর ওইটা আমরা নিয়ে আসবো এই জায়গায় এবং জিম্মাদার যারা আছে বিভিন্ন জেলার সুরার তারা সবাই মেম্বারের কাছে কাছে এসে বসবো আর কারগুজারি শোনানেওয়ালারা কাছে এসে বসবো এবং উলামা হযরত যারা আসছেন ওনারাও আগে আগে ওনাদেরকে নিয়ে আসবো এবং ইস্তেকবাল করে ওনাদেরকেও আগে আগে এনে আমরা বসানোর চেষ্টা করব। এই জন্য পুরা মজমা আমরা 9:15টার মধ্যে আবার জুড়ে যাব আর কারগুজারি আমল শুরু হবে এবং জুমার আগ পর্যন্ত যেই সময় তাই হয়েছে ওই পর্যন্ত কারগুজারি শোনা হবে, তারপরে যাদের বাকি থাকবে তারা আসরের পরে আর তারপরে যেভাবে বড়রা বলবেন ওইভাবে মাগরিবের পরেও কারগুজারি আমল এখন চলবে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আমরা ওইভাবে সবাই 9:15টার মধ্যে আবার মজমা জুড়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।